Recording out. Good evening. So December top 100 MCQs. Today we will discuss. The theme of World Soil Day is healthy soils. Option cheppeseni, don't read. See, healthy soils for healthy cities. Day, which day? December 5th. Okay. So December 5th. Theme healthy soils for healthy cities. To highlight the importance of soil in the urban areas with the focus here. And what is the study of soils? Study of soils is called pedology or pedology. Formation is called pedogenesis. Study of soil is called pedology. Study of formation of soil process, pedogenesis. This process, this science study. Okay. In India, which type of soils are abundant? In India, which type of soils? Alluvial soils. Alluvial soils. How much percent? Approximately 40%. 40% alluvial soils unnai. Okay na? It is static decay. And in India, alluvial soils are distributed in which of the following regions? And adinappudu, East Coast Delta, Northern Plains. Alluvial soils are distributed in Northern Plains, East Coast Delta regions. Okay? And alluvial soils are also known as depositional soils. Alluvial soils are also known as depositional soils. What is the theme of International Anti-Corruption Day? D. Uniting with youth against corruption, shaping tomorrow's healthy. So here International Anti-Corruption Day. So here in International Anti-Corruption Day, we have to remember the keyword youth. When integrity, morality, ethics diminishes, that leads to corruption. So here integrity. Okay, keywords one day gurtu pettukondi. Youth, corruption, integrity. So youth must have corruption to prevent integrity ala gurtu pettukondi. Okay, so focus only on keywords. Endukante manaku chaala lengthy ga undi kabatti ikkada idi important, right? So uniting with youth against corruption, shaping tomorrow's integrity. The objective is to raise awareness about corruption and promote anti-corruption actions worldwide. So role of youth in fighting corruption. So youth-centric, youth highlighted, right? The day was first established in the year 2003 by United Nations General Assembly. If you see the trend of examinations, UN-centric, UN-related days are commonly asking. Tourism Day, Solidarity Day, okay, UNESCO, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బేస్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే UN. ఆల్ డేస్ రిలేటెడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. మీరు 6 ఎగ్జామ్స్ని పూర్తిగా ఒకసారి డేస్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తారో చూస్తే డీకోడ్ చేయండి. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెంట్రిక్ బాగా అడుగుతున్నారు, హైలైటింగ్. ఓకే, అదొకటి చూడండి. అండ్ ఇవాళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టించా పోస్ట్ చూసారా, ఆల్ ద ఇయర్స్ 2026, 27 అన్నీ కూడా చూసుకోండి. ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు చాటింగ్ కాకుండా అవి చూసుకుంటూ పోండి, పోస్టర్స్ అవి. కానీ ఇంకోటి కూడా ప్లాన్ చేశాను, లైక్ ఒక 500 to 600 MCQs ప్లాన్ చేయించాను, రెడీ అయినాయి. ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో జూలై నుంచి నవంబర్ వరకు కవర్ చేసి అది ఫైనల్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ అవుతుంది. కుదిరితే కనుక దాన్ని 2 partsలో అప్లోడ్ చేపిస్తాం. 700 జర్నీకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎవరైతే ట్రైన్ బస్ జర్నీలో ఉంటారు కదా, ఫర్ యూ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్నెసరీ చాటింగ్, చెప్పు నువ్వే చెప్పు కాకుండా క్వశ్చన్ ఆన్సర్. దానికి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఎక్కడ పేజెస్ ఇప్పకల్లా, పైన క్వశ్చన్ కింద ఆన్సర్, లైక్ ఆప్షన్స్ని హైలైట్ చేసి ఉన్నాయి. ఒకసారి చూసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, రైట్? ద థీమ్ ఆఫ్ నేషనల్ కన్స్యూమర్ డే. కీవర్డ్ ఏంటి మనకి? డిజిటల్ జస్టిస్. సిమిలర్గా డిజిటల్ అనే వర్డ్ ఏ డేలో యాడ్ అయ్యింది. ఉమెన్ సెంట్రిక్ డే ఒకటి, వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్. Okay, digital keyword. So here if you see the keyword, efficient and speedy disposal. Disposal ante cases, case disposed. Digital justice, keywords. Okay, so the national day for consumer, the national consumer day epudu? National Consumer Day observed on December 24th. Okay, Consumer Protection Act was made in the year and theme
efficient and speedy disposal through justice. Okay. Consider the following statements about Good Governance Day. It was observed on 25th December every year, commemorates the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee ji, officially established in the year 2015. All the above, yes, correct. Actually, up 2014 established చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు 15 చెప్పినా పర్లేదు. 1 and 2. December 25th is celebrated as Good Governance Day. Okay, right? So here the day was announced in the year 2014 to honor Atalji on his birthday. Okay, in the year 2015 he was conferred Bharat Ratna, honored with Bharat Ratna. So in which year? Under 2014. So Good Governance Day, 25th December, birth anniversary of Atalji, and officially established in the year 2015. Similarly, E day lone 25th December 2000, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 25 years complete చేసుకుంది, right? Fourth phase we covered, and the same question appeared in the IBPS PO also. Okay, ఆయన బర్త్ ప్లేస్ ఒకసారి చూసుకోండి, గ్వాలియర్ మధ్యప్రదేశ్. హీ వాజ్ ఎ పోయట్, హీ వాజ్ ఎ పొలిటీషియన్. ఓకే, నెక్స్ట్, హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ CIC ఆఫ్ ఇండియా? రాజ్ కుమార్ గోయల్. చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, व्हाट इज द मेन रोल? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रोल क्या है? To provide information related to government of India and relevant agencies. Okay, Right to Information Act 2005. Due to whose protest RTA was enacted? Anna Hazare. So Lokpal, Lokayukta, Right to Information Act, అన్నిటికీ అన్నా హజారే. అన్నా హజారే గాంధీయన్. సో ఆయనే, ఓకే, అన్నా హజారే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ. చిరంజీవి గారిది రుద్రవీణ సినిమా చూసారా? చూడలేదా? ఇప్పుడు నిన్నరా చిరంజీవి గారిది రుద్రవీణ? అందులో ఆయన ఒక ఊర్లో ఆల్కహాల్కి అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేస్తారు, రైట్? దట్ స్టోరీ అన్నా హజారే, ఆయన స్టోరీయే మూవీగా తీశారు. అండ్ చిరంజీవి రోల్ అందులో యాక్చువల్గా రియల్ లైఫ్లో అన్నా హజారే ప్లే చేశారు. అండ్ ఫర్ దట్ మూవీ హీ గాట్ ఈవెన్ నేషనల్ అవార్డ్ ఆల్సో. ఓకే, సో కుదిరితే ఒకసారి చూడండి, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక. ఎగ్జామ్ ముందు చూడకండి, మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకుంటారు. హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ as చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అంటే రాజ్ కుమార్ గోయల్. Sworn in as CIC by Honorable President of India. Official assumed on 15th December. Previously, this is important, Secretary, Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Okay, right? He replaced Hiralal Samaria. అంటే ఆయన చాలా రోజులకు ముందే వెళ్ళిపోయారు, టెన్యూర్ అయిపోయి. బట్ తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా మనకి వేకెంట్గా ఉంది, దాన్ని ఫిల్ చేశారు. ఓకే, న్యూ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్, బి సాయిరామ్. ఓకే, బి సాయిరామ్ appointed as chairman of Coal India Limited on 15 December 25 by the Ministry of Coal. Who is the Ministry of Coal? G. Kishan Reddy garu. Okay, Honorable Minister Kishan Reddy garu. Okay, CMD until what was his tenure? So appointment centric మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది. టెన్యూర్ కూడా చూసుకోండి. టెన్యూర్ 31st of March 2028. So he replaced Sri Sanoj Kumar Jha. Sanoj Kumar Jha. Okay, he replaced Sanoj Kumar Jha. Clear? Right? ఇది కోల్ గురించి. Now when it comes to static GK, in India coal reserves are found in which of the following regions? CNP అంటే సరిపోతుంది. జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిషా, మధ్యప్రదేశ్ రీజన్. సో CNP, చోటా నాగ్పూర్, ప్లాట్యూ. ఓకే, క్లియర్, ఇక్కడ క్లియర్. Now in India, which South Indian state possess highest coal reserves? Telangana. Telangana is the only South Indian state with highest, I'll not say only state, with highest coal reserves. కోల్ ఒకటే ఉందని చెప్పను, ఇక్కడే ఉందని చెప్పను. హైయెస్ట్ కోల్ రిజర్వ్స్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్. నెక్స్ట్, కోల్లో క్వాలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే ఆంథ్రసైట్, ఫుల్ ఫామ్ రాస్తాను, ఆంథ్రసైట్, బిటుమినస్, lignite, peat. These are the coal varieties. All these are the coal varieties. Anthracite, bituminous, lignite, peat. Superior quality, inferior quality. You have to follow the same order.
ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎందుకంటే మీకు వేరే బ్యాంక్కి మీ బ్యాంక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆర్ఆర్బీకి అండర్స్టాండ్ ది సిలబస్. మీకు జనరల్ అవేర్నెస్ ఇచ్చాడు, సిలబస్లో బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ని ఇవ్వాల. చాలామంది చదువుకొని అసలు ఒక్క బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు, ఒక్క బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు అని కలవరిస్తున్నారు. ఆర్ఆర్బీ పిఓలో కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. అక్కడ మీకు పిఓ సిలబస్లో జనరల్ అవేర్నెస్ అని ఉంది, ఎక్కడ ఫినాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అని లేదు. వేరేస్ ఐబీపీఎస్ పిఓ ఎస్బీఐలలో బ్యాంకింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అని ఇచ్చాడు. నో ద సిలబస్ ఫస్ట్. ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ అడగలేదు పిఓలో, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కావాలంటే. జీకే ఎక్కువ కొట్టాడు, అవునా కదా? ఎందుకు అంటే అక్కడ బ్యాంకింగ్ అని వాడలేదు, ఎక్కడ మీకు జనరల్ అవేర్నెస్. సీ ద నోటిఫికేషన్ వన్స్ అగైన్. సో స్టాటిక్ జీకే బాగా కొడతాడు. ఆంథ్రసైట్, బిటుమినస్, లిగ్నైట్, పీట్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రసైట్లో అప్రాక్సిమేట్గా 80% కార్బన్ ఉంటే ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా 40% ఉంది. పర్సంటేజ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, అడగడు, స్టాండర్డ్స్ అడుగుతాడు అంతే, అక్కడికి అయిపోయింది. ఇన్ ఇండియా lignite coal reserves are found mostly in Neyveli of Tamil Nadu. Lignite coal reserves ఎక్కడ ఉంటే ఎక్కువగా మనకి అంటే నెయ్వేలి, తమిళనాడు. సో ఇది ఒక బిట్ మనకి ప్రీవియస్ గా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో పడింది, నెయ్వేలి, తమిళనాడు. రైట్. ఇండియాలో హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కోల్ ఏ వెరైటీ ఉంది అన్నప్పుడు బిటుమినస్. ఇండియాలో హైయెస్ట్ వెరైటీ ఆఫ్ కోల్ ఏది అంటే బిటుమినస్. బిటుమినస్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ గోండ్వానా కోల్. బిటుమినస్ కోల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ గోండ్వానా కోల్. ఇది కూడా ఒక బిట్ మళ్ళీ మనకి. అండ్ ఇండియాలో క్లోజ్ టు 75% వరకు మనకు ఉన్నది బిటుమినస్ కోలే, సెకండ్ క్వాలిటీ కోల్. రైట్. ఇండియాలో ఆంథ్రసైట్ కోల్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కాలాకోట్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. కాలాకోట్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఓకే, ఇవి స్టాటిక్, దీనికి సంబంధించింది, కోల్కి సంబంధించింది. ఆంథ్రసైట్, బిటుమినస్, లిగ్నైట్, పీట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వెరైటీస్. ఓకేనా. పీట్ ఫౌండ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ, డోంట్ వరీ, అన్ని చోట్ల పీట్ మనకు కనబడుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, అరుణ్ కుమార్ సింగ్ రిసీవ్డ్ 1 year extension as chairman of ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్, ఓఎన్జీసీకి రీసెంట్గా ఆయన మనకి ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది, అంటే ఎక్స్టెండ్ చేశారు. చైర్మన్ ఆఫ్ ఓఎన్జీసీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ 1 year till 6th December 2026. ఓకే, అప్రూవ్డ్ బై అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్. ఓకే, మనకి ఆర్ఆర్బి పిఓలో ఒక పోస్టుకు సంబంధించి అప్రూవల్ ఎవరు ఇచ్చారని కూడా అడిగాడు క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్తో ఏదో అడిగారు, గుర్తుందా? ఎలక్షన్ కమిషన్కి. అది ఎలక్టెడ్ కాదు, అప్రూవ్డ్ అడిగారు. అది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఆన్సర్, అది కాదు, ఇంకొకటి ఉంది. ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు? ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి ఒకటి వచ్చింది క్వశ్చన్, నాకు గుర్తులేదు క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఎనీవేస్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్. ఓకే, 6th December 2026, రైట్, ఎక్స్ట్రా అక్కర్లేదు. హూ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఆఫీసర్ టు గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ది ఐఎంఏ? సాయి జాదవ్. ఓకే, లెఫ్టినెంట్ సాయి జాదవ్. యాక్చువల్గా మిలిటరీ ర్యాంక్స్తో పాటు ఇవ్వాలి. లెఫ్టినెంట్ సాయి జాదవ్ గారు. ఓకే, లెఫ్టినెంట్ సాయి జాదవ్, 23 years old, ఫస్ట్ ఉమెన్ టు పాస్ అవుట్, గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఐఎంఏ డెహ్రాడూన్. సో స్టాటిక్ జీకే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ డెహ్రాడూన్లో ఉంది, వెల్లింగ్టన్ కాలేజ్ చెన్నైలో ఉంది. ఆర్మీకి సంబంధించి వెల్లింగ్టన్ కాలేజ్ ఏ సిటీలో ఉంది అంటే చెన్నై. హోప్ యు నో, బిపిన్ రావత్ గారు వెళ్తూ నీలగిరి హిల్స్లో ఆయన చాపర్ క్రాష్ అయింది, ఐడియా ఉందా మీకు? ఎస్. సో హియర్ ఆయన వెల్లింగ్టన్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు, హీ వాజ్ అ ఫార్మర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ దట్ కాలేజ్. ఆయన అటే వెళ్తున్నారు, నీలగిరి హిల్స్లో చాపర్ క్రాష్ అయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఉమెన్ టు పాస్ అవుట్ ఐఎంఏ డెహ్రాడూన్. టెరిటోరియల్ ఆర్మీ, ఫస్ట్ ఉమెన్ ఐఎంఏ గ్రాడ్యుయేట్ టు జాయిన్ దిస్ ఫోర్స్. ఓకే, రైట్, ఇది అవసరం లేదు ఇంకా మనకి. ఓకే, who has recently taken charge? MD of LIC, Ramakrishna Chandan. Recently, LIC invested stakes in which of the following private company? అదానీ కంపెనీలో పెద్ద ఇష్యూ అయింది కదా పార్లమెంట్లో. ఎల్ఐసి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది కదా షేర్స్, చాలా ఇష్యూ అయింది. ఒక 1-2 days హడావిడి చేశారు ఎప్పటిలాగే, తర్వాత సప్రెస్ చేశారు. ఎల్ఐసి అనే ఒక పిఎస్యు ఈ కంపెనీలో షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది, దీంట్లో పర్చేస్ చేసింది షేర్స్ని. అపోజిషన్ ఏమని ఆర్గ్యూ చేసింది అని అంటే, ఒక పిఎస్యు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేసింది, దట్ టు దిస్ కంపెనీ. ఓకే, అది కాంట్రా అయింది అక్కడ మనకి. సో హ్యాస్ రీసెంట్లీ టేకెన్ చార్జ్ ఎస్ ఎండి ఆఫ్ ఎల్ఐసి, ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎల్ఐసి, లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్, ఇవన్నీ అక్కడ, హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ముంబై. రైట్, సరిపోయింది. ఎల్ఐసి. వాట్ ఈస్ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్?
Bank assurance means a bank is providing insurance services. LIC ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్, ఓకేనా? అండ్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాంలే. బ్యాంక్ ఎప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ సర్వీస్ చేస్తుందో దాన్నే బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ అని అంటారు, ఓకేనా? రైట్. వాట్ ఈస్ ప్రీమియం? సమ్ టోటల్ అంటే టోటల్, ద సమ్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ ఇన్సూర్డ్ 5 lakhs. For 5 lakhs you need not to pay 5 lakhs every month. Say on 5 lakhs you have to pay a fixed premium like 15,000, 5,000, 10,000. So it could be yearly, monthly, half yearly. అది వాడి ఇష్టం, అది కండిషన్స్ ఎలా ఉంటే అలా తీసుకోవచ్చు. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ప్రీమియం ఈజ్ డిఫరెంట్, సమ్ టోటల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్, ఓకేనా? రైట్. అది మీకు ఇన్సూరెన్స్ కాదు కాబట్టి అవసరం లేదు, బట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అది, రైట్. Union government has approved the extension tenure of SBI MD till December 31st, 27. Union government approved the person pair akkada extension of tenure of SBI MD till 31st December 2027. 2 years extension చేశారు tenure December లో. AK Tiwari, అశ్విని కుమార్ తివేరి. సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగి దిస్ విల్ బి యువర్ క్వశ్చన్. జనరల్గా మీకు పర్సన్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటారు చాలా మంది, టెన్యూర్ దగ్గర దొరుకుతారు. బ్యాంకింగ్లో మీకు లాస్ట్ 3 months సంబంధించి డేటా అడగడానికి రీజన్ అదే, డేటా బాగా కొడతాడు. సో ఇక్కడ December 31st టు కన్ఫ్యూజర్స్ March 31st, 2027. ఫస్ట్ ఆప్షన్ March 31st కనిపెడుతుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, ఓకే? So Union government has approved the extension of SBI MD till December 31st, 2027. Okay, AK Tiwari. Ashwini Kumar Tiwari, State Bank of India, duration 2 years, Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Finance, DFS. Who heads DFS? నిప్ నాగరాజ్ గారే. ఆయన పేరు ఎలా మర్చిపోతారండి? నాగరాజ్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సగం ఫినాన్స్ న్యూస్ అన్ని ఆయనే వస్తారు కదా. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆయనే ఉంటారు, ఓకే? ఆయనే హెడ్ దానికి. ఎస్బీఐ ఏ బ్యాంక్ రీప్లేస్ చేసి వచ్చింది, ఏ బ్యాంక్ బదులు వచ్చింది? ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ విచ్ ఇయర్? ప్రీవియస్లీ, నౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్బీఐ. ఎస్బీఐ ప్రీవియస్లీ నోన్ యాజ్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇయర్ 1955. Who has been appointed as MD CEO of PNB Housing Finance? సందీప్ బక్షి హెచ్డిఎఫ్సికి పోతాడు కదా. అజయ్ కుమార్ కదా, అజయ్ కుమార్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అపాయింట్ అయ్యారు. సి, హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎండి సిఇఓ ఆఫ్ పిఎన్బి? అజయ్ కుమార్ శుక్లా. రీసెంట్గా నిన్న శుక్లా రాసినటువంటి బుక్, రాజ్ శుక్లా, బుక్ నేమ్ మిలిటరీ సివిల్, అంతే. ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకొని చాలు, సివిల్ మిలిటరీ. కోడ్ ఇచ్చే కదా, రాజుకి సైన్యం ఉంటారు, సివిలియన్స్ ఉంటారు. రాజ్ శుక్లా టక్కని ఇట్లా చెప్తే మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. మీకు కూడా ఏం చేయించాలంటే Formula 1 రేసర్స్కి న్యూరాన్ టెస్ట్ ఒకటి చేపిస్తారు. తెలుసా మీకు న్యూరాన్ టెస్ట్ ఎటువంటి వాళ్ళకి? ఐ కోఆర్డినేషన్కి, బ్రెయిన్ చాలా రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే టర్నింగ్స్ వాళ్ళకి ఫాస్ట్గా వస్తాయి, సడన్గా బ్రెయిన్ రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో మీకు కూడా ఏం చేయాలంటే ఇలా పెన్ చూపించి ఇలా చూస్తూ వదలాలి, మిస్ అయితే చెంప మీద కొట్టాలి. అప్పుడే మీకు రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ బాగా పనిచేస్తుంది, టక్కన్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి, ఓకే? సో ఆప్షన్ సి, ఇండియాస్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫినాన్స్ అపాయింటెడ్ అజయ్ కుమార్ శుక్లా, ఎండి అండ్ సిఓ ఫర్ 5 years. ఓకే, appointed for 5 years. Interim replace Girish Gupta. Okay, who established Punjab National Bank? Which freedom fighter? ఆయన సైమన్ కమిషన్ కోసం ఫైట్ చేస్తూ లాఠీ చార్జ్లో చనిపోయారు. తిలక్ లాఠీ చార్జ్లో చనిపోలేదు అన్న, తిలక్ న్యాచురల్ డెత్. అట్నుంచి వచ్చింది లాలా లజపత్ రాయ్ గారు. ఓకే, లాహోర్. ఓకే. Andrej Babis was appointed as Prime Minister of which country? Czech Republic. Oh, okay, Czech Republic, right?
Prime Minister of Czech Republic, also called Czechia, landlocked country, Central Europe. Okay, సరిపోయింది అవసరం లేదు. Israel has appointed, చెప్పండి ఆన్సర్, Roman Goffman. Okay. Israel has appointed Major General Roman Goffman as the next chief of Foreign Intelligence Agency, Mossad. Okay. So June 26, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. Okay. So David Barnea, whose 5-year term ends in June 2026. Milan Nedeljkovic will succeed whom as chairman and CEO of BMW Group? Oliver Zipse. So BMW పాత కారు జిప్సీ, కొత్త కారు మిలాన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బెవరేజ్ మోటార్ వర్క్స్ ఏదో ఉంటుంది ఫుల్ ఫామ్ దాన్ని. ఓకే, సో 26 May 14, రైట్, న్యూ క్లాస్. Who has been elected as National President of Canara Bank SC/ST Employees Welfare Association? Bhima Shankar Tadewadi. 15th answer C. Senior Manager at Canara Bank. Canara Bank headquarters. కెనరా అంటేనే కర్ణాటక కోస్ట్ని కెనరా అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? కోరమండల్ అంటారు, దీన్ని కోస్తా అంటారు, దీన్ని మనకి ఉత్కళ్ అంటారు ఒడిశా. కర్ణాటక కోస్ట్ని కెనరా ప్లెయిన్స్ అని అంటారు. కెనరా బ్యాంక్ కర్ణాటక. ఓకే, Bhima Shankar Tadewadi, Senior Manager at Canara Bank. Kala Buragi has been selected as National President of SC/ST. Right. The headquarters of IFFCO, Delhi. SIDBI, Lucknow. IFFCO cooperative is very important. Okay, IFFCO headquarters based in Delhi. SIDBI, Lucknow. Headquarters of IFFCO is in New Delhi. Okay. Chittoor Tattamangalam Municipal Chairperson Sumesh Achyutan was elected as Director of IFFCO. So question number 2 ikkada frame cheyochu. Sumesh Achyutan was elected Director of IFFCO. So established in the year 1967, it is a multi-state cooperative society. That means it can present in different states. Its branch offices. NABARD undi. NABARD మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై అని చదువుకున్నాం, 10 సార్లు చదువుకున్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టువర్డ్స్ గ్రీన్ పార్క్ హోటల్, ఈ రోడ్లో స్ట్రైట్ వెళ్తే యుల్ హ్యావ్ NABARD ఆఫీస్. Again, you have next to Sandhya Theatre, Crossroads, you have NABARD office. So all these offices are branch offices, so regional offices. Okay, now, so multi-state cooperative, NABARD cooperative కాదు, multi-state cooperatives. ఇక్కడ మీకు బిట్ ఏంటంటే, generally cooperatives are regulated by like it's dual regulation. RBI, if it is bank, state governments. Multi-state cooperatives means it is governed by state governments of different states. Telangana Telangana rules, Karnataka rules, like that. Okay. రైట్, ఇది మార్కెటింగ్ కోఆపరేటివ్లోకి వస్తుంది. కోఆపరేటివ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. మీకు క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు రీసెంట్గా ఎగ్జామ్స్లో. కోఆపరేటివ్, డైరీ కోఆపరేటివ్ యూ హ్యావ్ అమూల్. టాక్సీ కోఆపరేటివ్స్ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్. బ్యాంకింగ్ కోఆపరేటివ్స్, వాట్ యు ఆర్ అప్లయింగ్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, DCCB you applied. Okay, then fertilizer cooperatives you have, right? Multiple cooperatives we have, multiple cooperatives. Dash has assumed Deputy Chairperson of Visakhapatnam Port Authority. Roshni Aparanji Korati. Question number 17A. Question number 17A is the answer. Miss Roshni Aparanji Korati, 2011 batch, assume charge. Okay, Visakhapatnam Port Authority. మీకు అడగలే, కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డెప్యూటీ కాబట్టి రీజనల్ లెవెలే, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. టైమ్ స్పెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, టైమ్ స్పెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, శివరాజ్ వి Patil. Okay, he was a former justice of which court? Supreme Court. Okay, 18th one D. Justice Sivaraj V. Patil, Supreme Court judge. Okay, right. R. Mahadevan released the title, the Tamil version of autobiography. So autobiography is a self. Biography means written by someone. So author, autobiography, Justice Sivaraj V. Patil, launched by Supreme Court Chief Justice R. Mahadevan. Okay, na? Right? Clear? Right. Who is the author of the book Heartbreak Unfiltered? Milan Vohra, Heartbreak Unfiltered. Heartbreak Unfiltered, Milan Vohra, India's first Mills and Boon author. Right? The memoir, Tell My Mother I Like Boys, Suvir Saran. Okay. Tell My Mother I Like Boys, Suvir Saran.
రైట్ ఆన్సర్ సల్మాన్ రుష్దీ. ఇంకో బుక్ నైఫ్ 11th అవర్, ఆయన చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో 11th అవర్ నైఫ్ అనేది ఆయన ఇన్సిడెంట్ ఐ అటాక్ అయింది కదా, దానికి సంబంధించింది. కలెక్షన్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిక్షన్ స్టోరీస్. ఓకే, ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ సనాతన్ సంస్కృతికి అటల్జీ వాసుదేవ్. స్టోరీ గుర్తుంది కదా, వసుదైవ కుటుంబం వాసుదేవ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సనాతన్ వసుదైవ కుటుంబం, వసుదేవ్ దేవనాని. So Vasudev Devanani is the author and it was launched by Vice President of India C.P. Radhakrishnan. Okay. What is the age for Vice President election appointment? Retirement age undadu Vice President ki. Vice President ki retirement age undadu. रुको जरा. డీసీసీబీ అప్పుడు బ్లైండ్గా ఎగ్జామ్లో పడింది క్వశ్చన్. అది అంటే ఏదో మీకు తెలియాలని చెప్పాను, డీసీసీబీ ఎగ్జామ్ అడిగేశాడు క్వశ్చన్. మినిమం ఏజ్, మ్యాక్సిమం ఏజ్. మినిమం ఏజ్ ఉన్న రూల్స్, మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఉండదు. రైట్ టు ఓట్ ఇన్ ఇండియా 18 years. యూ విల్ గెట్ ద ఓటింగ్ రైట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18. నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ 21. నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్. లోక్సభ ఎమ్మెల్యే minimum age 25, no retirement age. Rajya Sabha MLC, no retirement age. 35, President, Vice President, Governor, no retirement age. 60, some state government employees. 62, High Court judges, Public Service Commission members. 65, Supreme Court judges, UPSC, Election Commission, some other bodies. Here, when you have retirement age, you don't have minimum age. Retirement age for Election Commission and some other constitutional bodies is 65. Then what is minimum age? No minimum age. So when you have minimum age rule, you don't have maximum age concept. When you have maximum age concept, no question of minimum age. What is the minimum age to become a High Court judge? No minimum age. లేదు, 18 above ఉంటే చాలు, అది సరిపోతుంది. Supreme Court, no minimum age. High Court, no minimum age. And to elect, for the election of these posts, you have minimum age. And when you have minimum age, no maximum age. So for the post of Vice President, appointment age is completion of 35. In your exam, you may expect the question like attainment of 35, completion of 35. Completion should be the answer, not attainment. Attainment ki completion ki 1 year gap untadi malli. Today, నేను 21 లోకి ఎంటర్ అయ్యా. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ కంప్లీట్ 22. 1 year వెయిట్ చేయాలి. ఐ క్లియర్? సో అపాయింట్మెంట్కి అటైన్మెంట్ కంప్లీటెడ్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏజ్ ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేయాలంటే ఏజ్ వచ్చేసరికి కంప్లీషన్ ఆఫ్ 35 years. 35 కంప్లీట్ అయితేనే యూ కెన్ పార్టిసిపేట్. అండ్ వాట్ ఈస్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్? నో రిటైర్మెంట్ ఏజ్. ఓకే, రైట్. ద కీస్ వీ కీప్ హిడెన్. శ్రీనాథ్ చెప్పే కదా, కోడ్ ఏం చెప్పా, శ్రీనాథ్ గారు తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడని. ఓకే, ద కీస్ వీ కీప్ ఓపెన్ హిడెన్. టిటి శ్రీనాథ్. ఓకే, ఆన్సర్. రీసెంట్గా ఆయన చనిపోయారు. He was the one who made Statue of Unity, Sardar Patel. అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ట్యాంక్ బండ్ ఆయనే. రామ్ సుతార్, స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ. నోటెడ్ స్కల్ప్చర్ రామ్ సుతార్, known for designing the world's tallest statue, Statue of Unity, passed away recently. Next, Shivraj Patil, Latur. He represented Latur. He was the former Home Minister. He was the Home Minister during 26/11 attack. Taj Hotel incident. Taj Hotel incident. Who was the Home Minister? Ante he was. And after this incident, he resigned from the post and Home Ministry has been given to P. Chidambaram garu. Chidambaram garu Home Ministry ayyaru. P. Chidambaram garu. Okay, no? Right. Shivraj Patil held some important positions. అవసరం లేదు. స్పీకర్ ఇదొకటి చూసుకోండి. Deputy Speaker and Speaker of Maharashtra Assembly 1977 to 79.
He won the Latur Lok Sabha seat 7 times. Okay, and also Rajya Sabha member. Answer, Dr. Baba Adhav. ఆయన ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్. బాబా ఆదవ్జీ వాజ్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. వాటర్ సోర్స్, లేబర్ రైట్ మూమెంట్స్ కూడా కరెక్టే. అగ్రికల్చర్ కలెక్టివ్స్, లోకల్ సెల్ఫ్ కాదు. బట్ యాక్చువల్గా ఏ ఈజ్ ద మోస్ట్ రిలవెంట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే సోషల్ రిఫార్మర్ కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ డి ఆల్సో. కానీ వర్కర్ కోఆపరేటివ్స్ ఆయన లేరు. లేబర్ రైట్ మూమెంట్స్ ఓకే, బట్ నాట్ వర్కర్స్ కోఆపరేటివ్. సో ఏ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ ఆన్సర్. హమల్ పంచాయత్, 1 village, 1 water source. హమల్ పంచాయత్ అండ్ 1 village, 1 water source. సోషల్ యాక్టివిస్ట్ చెప్పే కదా, ఈ వాజ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. సోషల్ యాక్టివిస్ట్లో కనుక చూసుకుంటే మీకు అన్నీ వస్తాయి. ఎడ్యుకేషన్ రావచ్చు ఇది, కానీ ఈయన ఏంటంటే కాస్ట్ రిలేటెడ్ దానికి ఎక్కువ ఫైట్ చేశారు. హీ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ క్రియేటింగ్ మేజర్ వర్కర్ లెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇంక్లూడింగ్ హమల్ పంచాయత్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ 1 village, 1 water source. Who received Shilpa Guru Award for the year 2024? Shilpa Guru. సుభాష్ అరోరా. ఇది ఎక్కడ పోయిందంటే క్వశ్చన్ చెప్తా. మనం కొన్ని అవార్డ్స్ చూసినప్పుడు చాలా ఉన్నాయి, 24, 25 ఒకేసారి ఇచ్చారు. మీరు పాసిబుల్ అంటే చూసుకోండి అన్న, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. అలాంటి దానికి వచ్చిన అవార్డు ఇది, ఆ కేటగిరీస్లో గెలిపోయింది. శిల్పగురు అవార్డ్ 2024 హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు సుభాష్ అరోరా ఫర్ మెటల్ క్రాఫ్ట్. అన్నిటికీ పెట్టకండి, మెటల్ క్రాఫ్ట్ మాత్రం పెట్టండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం స్కిప్ అయ్యాం, గుర్తుందా మీకు? అదే ఇది. ఓకే, శిల్పగురు సుభాష్ అరోరా, హర్యానా స్టేట్. ఓకే, సో ఒకసారి కుదిరితే చూసుకోండి. అదర్ అవార్డ్స్, షహీన్, ఓకే, ఫర్ మెటల్ క్రాఫ్ట్ ఢోక్రా. అదర్ మెటల్ రిలేటెడ్ రికగ్నిషన్, షహీన్ అంజుమ్ శిల్పగురు అవార్డ్ ఫర్ మెటల్ క్రాఫ్ట్. అవార్డ్స్ ఫర్ 2023, అజిత్ కుమార్ దాస్ ఫర్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ శివమ్మ ఫర్ లెదర్ పపెట్. ఓకే, ఆన్సర్ మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా. అగ్ని 3, 4 and 5. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, బ్రహ్మోస్ మన టెక్నాలజీ కాదు, రష్యా. అంటే అఫ్కోర్స్ ఇండియా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది, బట్ షీ వాజ్ అ పైనీర్ ఇన్ అగ్ని సిరీస్లో కూడా కీ రోల్ ప్లే చేశారు అగ్నిలో. ఓకేనా, శౌర్య అనేది మిసైల్ కాదు యాక్చువల్గా. ఆకాష్, నాగ్ ఇవన్నీ ట్యాంక్స్. ఆకాష్ ఇస్ అ మిసైల్, నాగ్ అనేది ట్యాంక్. ఏ ఆన్సర్, అగ్ని 4 and అగ్ని 5. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అగ్ని 5? సేమ్, అగ్ని నెంబర్ రేంజ్ సేమే. 5,000, 4,000 అంతే. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్రాక్సిమేట్గా అంతే ఉంటుంది. టెస్సీ థామస్, ద మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫార్మర్ డీ వాటర్ సైంటిస్ట్ నోన్ ఫర్ అగ్ని సిరీస్. So, project director for Mission Critical, Agni 4 and 5. Okay. Why she is in news? మీరు అగ్ని వెనక మర్చిపోయి ఈ మెడల్ వదిలేస్తారు. మెడల్ మెయిన్, అందుకే న్యూస్లో ఉన్నారు. పౌలస్ మార్ గ్రిగోరియస్ అవార్డ్ 2025. టెస్సీ థామస్, ఇండియాస్ మిసైల్ ఉమెన్, డాక్టర్ పౌలస్ మార్ గ్రిగోరియస్ అవార్డ్ 2025 for her contributions to defense sciences. Okay, what is the answer? Innoviti. Okay, ASK Private Wealth Hurun India Future Unicorn Report. The Indian retail SaaS company recognized as Cheetah Innoviti Technologies. Okay, not that Cheetah. That Cheetah is different. Jit Cheetah is different. Okay, don't confuse. Cheetah for excellence and category ఇచ్చారు దానికంటే. Like Cheetah is known for speed and endurance. ఓకే, ఎండ్యూరెన్స్ కంటే కూడా దానికి స్పీడ్కి ప్రియారిటీ ఇస్తారు. చీతాస్ టైగర్ లాగా, లైన్ లాగా ఎక్కువ దూరం హంట్ చేయలేవు. వాటి బ్రెయిన్ హీట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ దూరం పరిగెడితే. ఫాస్ట్గా పరిగెడతాయి, కానీ వాటికి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండదు. అవి హార్డ్లీ విత్-ఇన్ మినిట్స్ అది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ఆగిపోతాయి. ఓకే, సో చీతాని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నారు. అందుకే ఆర్బీఐలో కూడా టైగర్ని తీసుకున్నారు. ఎస్, గ్రామ్ పంచాయత్ కర్ణాటక, శ్రీమండల్, బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్. గాంధీ గ్రామ్ పురస్కార్, శ్రీమండల్ గ్రామ్ పంచాయత్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయత్ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్. సో క్యాష్ ప్రైజ్ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, విధాన్ సౌధ, బెంగళూరు. రైట్. National Council of Science won the PRSI award
for best use of social media in corporate campaign? What is the answer? రెండు ఉన్నాయి కదా. Okay, so here National Council of Science Museums PRSI award honor one award for the Harghar Museum best use of social media in the corporate campaign. Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee National Award for extending electricity supply. AP Eastern Power Distribution Committee. పవర్ మీద సర్ప్రైజ్ ఉంది. మనకు ఒక క్వశ్చన్ పడింది లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లో. సమ్ ఏదో ఇండెక్స్లో తెలంగాణ ఫస్ట్ అనుకుంటే అడిగాడు క్వశ్చన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లోనే. పవర్ మీద వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ సర్ప్రైజ్ క్వశ్చన్. ఇది కానీ లేదంటే కనుక పవర్ ఇండెక్స్ కానీ అడగచ్చు. AP Eastern Power Distribution Limited has received Bharat Ratna Atalji Award for extending electricity supply to tribal habitations under its purview at 47 All India Public Relations Conference, Dehradun, Uttarakhand. Okay. 28th SIES Sri Chandrasekharan Saraswati Award has been given to public leadership, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Okay. So Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma was conferred with 28th Sri Chandrasekharendra Saraswati National Award in Public Leadership. Okay. So Kanchi Mahaswami Festival, Mumbai. Which organization won the Institute of Electrical and Electronics IEESA Corporate Award for becoming the first from India? C. What is the answer then? Center for Center for Development of Telematics won the award, first from India and fifth institute globally. Who won the best FIFA men's player? ఉస్మానియా బిస్కెట్ గుర్తుంది కదా. ఉస్మానియా బిస్కెట్ కోడ్ ఏంటి మనకి? ఫీఫా మెన్స్ ప్లేయర్ అంటే ఉస్మానియా, బొన్మాటి బిస్కెట్ ఫిమేల్. ఓకే, యాంటీనా బొన్మాటి అనుకుంటా పేరు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కోడ్ ఏంటి? ఫీఫా మెన్స్ ప్లేయర్, ఉమెన్స్ ప్లేయర్ ఇద్దరు ఉంటారు ఇక్కడ మనకి. మరి ఈక్వాలిటీ చూపించాలి కదా. సో కాబట్టి ఫీఫాలో మెన్స్ ప్లేయర్, ఉమెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు మెన్స్ కేటగిరీకి ఉస్మాన్ డెంబెలే, ఫిమేల్ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి బొన్మాటి. ఓకేనా? సో మనం కోడ్ అప్పుడు ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే ఉస్మానియా బిస్కెట్ పెట్టుకున్నాం ఫీఫాకి. రైట్, ఫీఫా ఉమెన్స్ ప్లేయర్ బొన్మాటి. ఓకే రైట్. ఫీఫా ఈవెంట్ ఎక్కడ జరగబోతోంది? 26 నార్త్ అమెరికా. ఫీఫా పీస్ ప్రైజ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఫీఫా 11th ఆసియన్ కంట్రీ గేమ్స్ గుర్తున్నాయి కదా మనకి. ఏ కంట్రీ జాయిన్ అయినందుకు? తిమోర్ లీస్తే. ఓకేనా రైట్. ఫీఫా ఫుల్ ఫామ్ మనం చెప్పే ఫుల్ ఫామ్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం లేదు. జనరల్గా ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్, ఇటాలియన్ ట్రాన్స్లేషన్ వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ అట్లా తీసుకుంటారు. లైట్, అదేం పెద్ద మనకు అవసరం లేదు. నాసాస్ 2025 ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ యాప్స్ Photonics Odyssey. Which Indian team emerged as global winner at NASA's 25 International Space App Challenge, Photonics Odyssey? So option A, an Indian team's satellite internet concept emerged as global winner of NASA's 2025 International Space Apps Challenge. So based in which state? Exam lo మనం కీవర్డ్సే కాకుండా రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, స్పేస్ స్టార్టప్స్ కానీ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ మనకు ఒకటి పడుతుంది. లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్లో 2-3 ఎగ్జామ్స్లో పడ్డాయి, అన్నిట్లో పడ్డాయని చెప్పాను. కానీ మనకి అనంత టెక్నాలజీస్ ఒకటి పడింది. ఓకేనా? సో ఇలా 1 or 2 ఎగ్జామ్స్లో పడుతుంది. ద ఇండియన్ టీమ్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ విన్నర్ ఆఫ్ నాసాస్ 2025 ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ యాప్ ఫోటోనిక్స్ ఒడిస్సీ. ఓకే, ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? రూరల్ ఏరియా ఇంటర్నెట్ ఫస్ట్ శాటిలైట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి డీకోడ్ చేయండి రీసెంట్గా వచ్చిన ఎగ్జామ్స్లో. స్టార్ లింక్ తో పాటుగా అనంత టెక్నాలజీస్ ఎందుకు అడిగారు అంటే శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రీసెంట్గా అప్రూవల్ తీసుకుంది రూరల్ ఏరియాస్కి అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్కి. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కడ. సో ఇది కూడా ఫోకస్ దేని మీద? రిమోట్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్. వాట్ ఈస్ లాటెన్సీ ఇన్ ఇంటర్నెట్? లాటెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు? వెన్ స్పీడ్ ఈజ్ హై, లాటెన్సీ షుడ్ బి హై ఆర్ లో? లో. లాటెన్సీ అంటే ఏంటంటే మనకి డిస్టర్బెన్స్ లాంటిది అనుకోండి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్. ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు, స్టిల్ అనుకోండి. వాట్సాప్ కాల్కి మనకి
10 seconds లోపు లాటెన్సీ ఉంటుంది. ఓకే, లాటెన్సీ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే లాటెన్సీ రేట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. వాట్సాప్ కాల్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుసు కదా, రెగ్యులర్ కాల్కి వాట్సాప్ కాల్ వాయిస్ కాల్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 10 seconds దెర్ విల్ బి ఎ గ్యాప్. సో బీ కేర్ఫుల్. క్లియర్. With reference to United Nations Program Champions of the Earth Award, consider the following statements. Award established in which year? This award was established in which year? One correct first చెప్పండి. మరి ఏ ధైర్యంతో మీరు వన్ అంటే నడిచారు గట్టిగా? క్యూ కైసా బోలో? రెండు కరెక్టే, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను, మీరు అవ్వకూడదు. రైట్, సరే. It is a UN highest environmental honor conferred annually by UNEP to individuals and organizations. According to UNEP, Sahu has been chosen for her inspiration and action. The award established in 2005. I'm sorry. Question number 1, question number 2, question number 3. మూడు క్వశ్చన్లు దీంట్లోనే ఉన్నాయి మీకు. ఠీకే. UNEP, యునైటెడ్ నేషన్స్, అగైన్ యునైటెడ్ నేషన్స్. అది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామా, సైన్స్ అండ్ కల్చర్, యునెస్కోనా, నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. UN రిలేటెడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ మే నాట్, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Which institution won the Climate Guardian Award for the year 2025? Indian School of Nature, based in Lucknow, Agra, Delhi, Mumbai. What is the answer? Indian School of Nature, based in Agra, Lucknow, Mumbai, Delhi. Answer. ఎక్కడుంది, ఏ ఊర్లో ఉందా చెప్పండి చాలు. లుధియానా, ఇంకా పర్లేదు, నన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఉంటుంది. 5 ఆప్షన్, నేను 4 చెప్తున్నా మీకు. ఆర్ సి రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ పడచ్చు. ఢిల్లీ, ఆగ్రా. ఆగ్రా. ఓకే, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ నేచర్, ఢిల్లీ, ఆగ్రా. ఆగ్రా. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ నేచర్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 2023, ఆగ్రా. క్లైమేట్ గార్డియన్ అవార్డ్. సో 1-liner క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. అవార్డు ఇచ్చింది ఢిల్లీలో, బేస్డ్ ఇన్ ఆగ్రా. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ నేచర్, అవార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 2023. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్? వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ నేచర్ టూరిజం అవార్డ్స్. ప్రతీక్ రాయ్. విచ్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ రిసీవ్డ్ దిస్ అవార్డ్? సరే, కంట్రీ, అతను ఇండియనే. ఏ కంట్రీలో డిఫెన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినందుకు అవార్డు ఇచ్చారు? ఆన్సర్ కరెక్ట్, అవార్డ్ నేమ్ కరెక్ట్, ఇండియన్ కూడా కరెక్టే. ఏ కంట్రీలో డిఫెన్స్ కోర్స్, అది మనీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాదు, ఆస్ట్రేలియా. బి ఆన్సర్, 40th B is the answer. Colonel Pratik Roy, Geddes Gavel Award, known as Commander Australian Defence College Award. ఇది కాకుండా ఇది ఇవ్వచ్చు. ఆస్ట్రేలియన్ డిఫెన్స్ కాలేజ్, క్యాన్బెరా, ఆస్ట్రేలియా, డిఫెన్స్ స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్ కోర్స్. ఓకే, వై వంతారా? వంతారా, ఓకేనా? వంతారా, క్లియర్. అవార్డు ఎవరు ఇచ్చారంటే గ్లోబల్ హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డ్. ఓకే, సొసైటీ, అదే ఆ సొసైటీ ఇచ్చింది. అనంత్ అంబానీ, ఫౌండర్ ఆఫ్ వంతారా ఆఫ్ జామ్నగర్, గ్లోబల్ హ్యూమన్ సొసైటీ has conferred this award. Why it is so unique? యంగెస్ట్ అండ్, మనకు వచ్చే క్వశ్చన్, హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ రిసిపియంట్ అని అడగచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అనంత్ అంబానీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్. మనకు అది ఇట్ అపియర్స్ లైక్ స్టాటిక్ జీకే. Who is the first station, లేదా who was the first station, you can frame the question. So framing is very very important, my dear. Who has been honored with global humanitarian award అంటే మనకి ఇది ఆన్సర్. Which airline named the best domestic? మందే, ఎయిర్ ఇండియా, గుర్తుంది కదా. ట్రావెల్ ప్లస్ లీజర్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్, ఓకేనా, 2025. Who is the CEO of Air India? చంద్రశేఖరన్ టాటా గ్రూప్కి అవుతాడు. లాజిక్గా మాట్లాడితే టాటా గ్రూప్, ఎయిర్ ఇండియా కరెక్టే. చంద్రశేఖరన్ గారు టాటా గ్రూప్కి వెళ్తారు. ఎయిర్ ఇండియాకి విడిగా బెటర్, ఫారినర్ని బెటర్, మన వాళ్ళు కాదు. బెల్తో ఉంటుంది పేరు, ఎయిర్ ఇండియా, బెల్, క్యాంప్ బెల్, విల్సన్. ఓకే, సో బెస్ట్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్ అవార్డ్ బాడీ ట్రావెల్ ప్లస్ లీజర్ ఇండియా సౌత్ ఏషియా. విన్నర్ ఎయిర్ ఇండియా ఇయర్ 2025. CEO of Air India Camp Bell Wilson.
పేరెంట్ కంపెనీ టాటా గ్రూప్ 18,000 crores కి పర్చేస్ చేసింది టాటా గ్రూప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీ. అండ్ సింగపూర్ షాంఘై ఎయిర్పోర్ట్ has been voted the best international airport in the world for the year 2025. This airport is in which country will be your static GK question. Okay, best international airport in the world 2025. Right, chalo ikkada ho gaya. Next inko question endante ikkada manaki what is disinvestment in economics or banking? Actually economics ఏ కరెక్ట్ అది. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్వ్యూస్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్ అయ్యి IBPS PO ఇంటర్వ్యూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఓకే, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సింపుల్గా చెప్పమంటారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఆపోజిట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఐ ఇన్వెస్టెడ్ సంథింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది కొన్నాను, ఐ సోల్డ్ దిస్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. Disinvestment means selling of PSUs, public sector undertakings. Air India sold to Tata. ఆ కాంటెక్స్ట్ లోనే ఈ టర్మ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇర్రిలవెంట్ కాదు. ఎయిర్ ఇండియా ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. ఎవరు తీసుకున్నారు? టాటా గ్రూప్ 18,000 crores కి తీసుకున్నారు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ని ప్రైవేట్ పర్సన్స్కి పార్ట్లీ ఫుల్లీ అమ్మేస్తే దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. పార్ట్లీ అనే వర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అంటే, సే నౌ ఎయిర్ ఇండియా ఈజ్ ఏ PPP అన్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాంగ్ అది అన్నాను అనుకోండి. 40% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, 60% టాటా. అప్పుడు ఓన్లీ 40% అమ్మినట్టు కదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పార్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫుల్లీ. సో PSUs ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అమ్ముతుందో దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. ఓకే, చెప్పండి. గోల్డెన్ గ్లోబ్స్, హొరైజాన్ అవార్డ్, రెడ్ సీ. హానరీ అవార్డ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? రేఖాజీ. బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ ఆలియా భట్ వాజ్ ఫెలిసిటేటెడ్ అట్ ద ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద రెడ్ సీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జెదా. ఫస్ట్ లైన్ లోనే మీకు 2 questions పడ్డాయి. హూ వాజ్ ఫెలిసిటేటెడ్, ఎడిషన్ నెంబర్, వెన్యూ ఆఫ్ రెడ్ సీ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్, అన్నీ అన్నీ వచ్చేసాయి మీకు. And she received the award. Okay, Golden Globes, Horizon. Right? Rekha ji was got honorary award. Right? At the screening of the restored version of Muzaffar Ali's Umrao Jan, Mughal-e-Azam, all these are classic movies of ancient times, like early post independence వచ్చిన కొత్తలు మనకి. ఆలియా భట్ ఇంకేమైనా ఉన్నది ఏంటో రెడ్ సీ అవసరం లేదు. చలో, అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ కాస్టింగ్. ఆస్కర్స్ జనరల్గా మార్చిలో ఉంటాయి. ద న్యూ కేటగిరీ యాడెడ్ టు ద అకాడమీ అవార్డ్స్ ఫర్ ద 90th ఆస్కర్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ 2026 ఈస్ ద బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ కాస్టింగ్. స్పోర్ట్, బాస్కెట్బాల్. ఓకే, బాస్కెట్బాల్కి సంబంధించింది. అలాగే అదే ఫ్లోలో చెప్పేసేయండి. యాక్టర్ లియోనార్డో డికాప్రియో సరిపోయింది ఇంకా మనకి. నెక్స్ట్, పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్, నో సింగిల్ పర్సన్. AI క్రియేటర్స్ ఆఫ్ AI ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ టైమ్స్ మ్యాగజైన్, నో సింగిల్ పర్సన్ వాజ్ నేమ్డ్. ఎలాన్ మస్క్, నివిడియా చైర్పర్సన్ హున్సాన్, వీళ్ళందరూ వచ్చారు దీంట్లో. మన మార్క్ జుకర్బర్గ్, హూ ఎవర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ AI, దే వర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, కవర్ పేజ్లో వాళ్ళ ఫోటో ఉంది. Which organization secured the first position men's brass band category in police band? Evaru? RPF, right? Recently CASF is in news. Why? CASF sports ka CASF news lo undi. Ports దగ్గర సెక్యూరిటీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు దానికే. జనరలీ CASF ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎయిర్పోర్ట్స్, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఎయిర్పోర్ట్స్ అని ఒక్కటే అని చెప్పకూడదు. In the Naxalite areas or red corridors where mining activities are taking place, protection will be given by CASF only. Sorry? అదే దానికి రెడ్ కారిడార్స్ లో. లైక్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఆచార్య మూవీ ఆఫ్ చిరంజీవి? CASF వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు. డైలాగ్, దిస్ సన్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు వెళ్తారు. మూవీస్లో ఎలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మూవీస్ మనకు బాగా కొన్ని సబ్జెక్ట్ మంచిగా నేర్పిస్తాయి మూవీస్. దాంట్లో ఒక ఫన్నీ ఫైట్ అవుతుంది చూసారా,
చరణ్కి, చిరంజీవి గారికి, అలాగే విలన్స్కి, వీళ్ళకి. సో మైనింగ్ ఏరియాస్లో వీళ్ళు కూడా వెళ్తారు డ్యూటీకి. ఎందుకంటే నక్సల్స్ అక్కడ ఆఫీసర్స్ని కిడ్నాప్ చేయడము, బ్లాస్టింగ్స్ చేయడం లాంటివి చేస్తారు. అందుకని సిఎస్ఎఫ్ ఎంపిక. ఎనీవేస్, ఆర్పిఎఫ్. 26th ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్, వెన్యూ మౌలాలి, సికింద్రాబాద్. సికింద్రాబాద్ విచ్ రైల్వే జోన్? సౌత్ సెంట్రల్. అంటే సెంట్రల్ ఉంది కరెక్టే, కానీ పక్కన సౌత్ ఉండాలి. సౌత్ సెంట్రల్, రైట్. ఆర్పిఎఫ్ ఫస్ట్, అస్సాం రైఫిల్స్ సెకండ్. ఓకేనా, రైట్. ప్రధాన్ మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ award is organized by the Ministry of Education. Okay, next, eligible children must be above 5 years and not exceeding 18 years. Maximum of 25 awards has been given. What is the answer? 1 and 3. Award is organized by Ministry of Education. Is it true? Is it true? అంటే బాల పురస్కార్ ఉంది, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు కాబట్టి అని అంటారా? లేదు, పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అన్నావా? క్యా హో సక్తా హై బోలో? రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్. మీకు ఇంత స్టేట్మెంట్ వేసి ఆర్ఆర్బీకి ఇంపాసిబుల్ అబ్బా, చెప్తున్నా. అంటే మీకు ఏంటంటే థాట్ ప్రాసెస్ పెరగడానికి, కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వడానికి తప్ప, మీకు ఇచ్చిన 20 seconds టైంలో క్వశ్చన్ చూసరికి సగం మంది వదిలేస్తారు. థింక్ లాజిక్ ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే. సో అట్లా ఇయ్యడు. ప్రధాన్ మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ విచ్ మినిస్ట్రీ? అది చెప్పండి ఫస్ట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ, ఆర్ట్ అండ్ కల్చరా? యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ద వర్డ్ కాయిన్డ్ బై హూమ్? అంబేద్కర్ గారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ. November 14 విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైల్డ్. ఓకే, 1 తప్ప మిగతా ఆన్సర్స్. 1 ఈజ్ రాంగ్. ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోండి. 2, 3 కరెక్ట్ కదా, అనవసరం. దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ. 1 తప్పు, బికాస్ 1 యు నో ద కీ పాయింట్. ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోండి. వెన్ 1 ఈజ్ రాంగ్, రిమైనింగ్ ఆర్ ఆన్సర్స్. అంతే, 2 and 3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్డ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఐబీపీఎస్, పీఓ, ఎస్బీఐ ఈసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం దాన్ని, చెప్తా. ఎనీవేస్, President Draupadi Murmuji conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to 20 children for their exceptional achievements in the fields of bravery, social service, environment, sports, art and culture, science and technology. Categories are very, very important. Categories, questions you can expect a couple of questions in a lengthy way. So categories you can expect in the exam. Done. And organized by? Yes, Annapurna Devi garu, right? Okay, clear? Eligibility, should be a citizen of India or Indian citizen. Age 5 to substantiate in statement adi 5 to 18. Okay, and ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీకు డిసెంబర్లో జరిగినవి ఓన్లీ ఆర్ఆర్బీ క్లర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడకండి. ద సేమ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ జూలై, ఆగస్ట్. పీఓ కూడా, ఎస్బీఐ పీఓ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి మీకు. 1 year మార్జిన్ ఉంది పీఓకి. ఫస్ట్ మన పీఓ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ ఫెస్టివల్. ఐపీఎల్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్బీఐ పీఓ, ఎస్బీఐ క్లర్క్, ఐబీఎస్ పీఓ, ఐబీఎస్ క్లర్క్, ఎల్ఐసి, ఓఐసి, ఇలా మస్తు ఉన్నాయి మనకి. విత్ ఇన్ 2 years. జనరల్గా పద్మ అవార్డ్స్ పాస్తమస్ కేటగిరీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే చనిపోయిన కేటగిరీలో 1 year, అంటే ఆ పర్సన్ చనిపోయి 1 year ఆ రూల్ ఉంటుంది దానికి. ధర్మేంద్ర గారికి ఇచ్చారు, అచ్యుతానందన్ గారికి ఇచ్చారు రీసెంట్గా. ధర్మేంద్ర గారు రీసెంట్గా చనిపోయారు. ఓకేనా, సో ఎప్పుడో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి లేదు. అలాగైతే మనకి చాలా లెజెండ్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, పాలిటిక్స్లో కానీ. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయాం, ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చు. బట్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇదే రీజన్ మనకి. చూడండి, తెలుగులో కనుక తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ రంగారావు గారు ఉన్నారు, నాట్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ఇది పద్మ అవార్డ్స్. సావిత్రి గారు నాట్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ పద్మ అవార్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చు కదా సార్ మరి వాళ్ళకి అంటే రూల్ లేదు. ఓకే, బికాస్ 1 year కేటగిరీ. వేరే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి 2 years. అంటే మీరు ఒక అచీవ్మెంట్ చేసినప్పుడు 2 years 2 years లోపు ఆ ఈవెంట్ అయ్యి ఉండాలి. సార్ నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో బాల్ పడిపోతే దిగి తీసాను సార్, మా ఫ్రెండ్స్ అందరు నన్నే దింపారు సార్. తెలుసు కదా మనకి, ఇలా తెలియదులే, మనకు తెలుసు కదా, వాటర్లో బాల్ పడితే ఫస్ట్ నేనే దూకుతాను సార్. ముళ్ళ పొదల్లోకి బాల్ బ్యాట్ తీసి బాల్ ఇలా లాగాను సార్ నేనే. మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎంకరేజ్ చేశారు సార్. బాల్ రాగానే బ్యాట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సార్, మొత్తం గీసుకుంది సార్. బ్రేవరీ సార్.
ఇవ్వరు. ఓకేనా? సో క్లియర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కేటగిరీస్, క్రైటీరియా, మినిస్ట్రీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్. శిక్షణ నవచేతన అవార్డ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ స్కూల్ innovations has been launched in which Indian state? Karnataka. Digital detox, Karnataka. Digital detox. మనకి గుర్తుంది కదా మొబైల్స్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కర్ణాటక. నెక్స్ట్ ఇంకా KEO, నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్, లో కాస్ట్ పర్సనల్ కంప్యూటర్, కర్ణాటక. ఓకే, ఇంకా ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ నేషనల్ లెవెల్లో లేవు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు రీసెంట్గా వెళ్ళారు. మట్ గీతా రిసైటేషన్. ఓకే, అదొకటి ఉంది కర్ణాటక. బాందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ చూసుకోండి. ఈసారి క్వశ్చన్స్ మీకు కేరళ, అస్సాం టచ్ అవ్వచ్చు. ఎలక్షన్స్ లాస్ట్ టైం మనకి బీహార్ టచ్ అయింది. ఓకే, కేరళ, అస్సాం టచ్ అవ్వచ్చు. అంటే మేబీ ఇప్పుడు స్కిప్ అయినా 26లో టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ ఏంటంటే ఈ ఇయర్ మొత్తం కూడా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్లర్క్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంపల్సరీ ఆ స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టేట్లో మేజర్ నేషనల్ పార్క్స్కి వెళ్తారు. అస్సాం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో కంపల్సరీ కాజీరంగాకి వెళ్తారు, కంపల్సరీ. దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనకి. అస్సాం, కేరళ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్. వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకటి కూడా క్రూషియల్. ఎనీవేస్ కర్ణాటక ఏమైనా ఉందో ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు కదా, సరిపోయింది. రైట్. సినీ కైండ్ అవార్డ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేనకా గాంధీ గారు సినిమా, నేచర్ మీద, వైల్డ్ లైఫ్, ఎస్, వైల్డ్ లైఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్. మూవీస్ కెన్ డెవలప్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కంపాషన్ ఆన్ నేచర్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. మూవీస్కి ఆ కెపాసిటీ ఉంది. మూవీస్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పీపుల్. ఓకేనా? అనేది ఒక ఇదైతే ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ విల్ లెర్న్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ లైక్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్లో కనుక చూస్తే యాటిట్యూడ్ బోల్తే, ఓ బోల్తే, వి లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మూవీస్. But there are many movies which inculcate human relations, combine joint families, emotions, okay, like ivi. But we are not learning that. We are attracting to good instead of bad. Okay, good, bad instead of good. Okay na? So ilaga, like manaki movies impact anadi ekkuva untundi. Idi most important point. Wildlife awareness and animal welfare. Right? Clear? World Animal Day ఎప్పుడో చెప్పగలుగుతారా? జనరల్గా అయితే అక్టోబర్ ఈస్ కరెక్ట్. 4th. Wild Life Awareness and Animal Welfare Cine Kind Award is one of the kind of unique initiative which was taken by Firdaus Al Hasan, President of Film Federation of India, and Menaka Gandhi ji, Chairperson of People for Animals. Launching bodies ivi chuskondi. Dr. Harsha Atmakuri for the film Maa Ka Doodh was presented Cine Kind Award for promoting wildness awareness. Very very important. Government wildlife మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తుంది. సో రిలవెంట్ ఉన్నటువంటి ఏరియా. Dr. Harsha Atmakuri for the film Maa Ka Doodh was presented Cine Kind Award for promoting wildlife awareness. Answer? Shubham, what is the award? 40 under 40 lawyer award. Okay na? 40 under 40 lawyer award 25 recipient Shubham Awasthi, advocate, Supreme Court of India, BW Legal World. Venue theme అవసరం లేదు మనకి, 40 years వరకు ఇస్తారు. ఎక్సలెన్స్, ఎథిక్స్, లీడర్షిప్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కేటగిరీస్లో మనకి ఈ అవార్డు అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? రైట్. Bluebird satellite, most expected question in December. Both? Okay. Only one? Only one? Only one. Leo. ISRO scheduled to launch US-based commercial Bluebird satellite. So ikkada ఎవరు లాంచ్ చేశారు? ఇస్రో. బ్లూబర్డ్ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది? లాంచింగ్ వెహికల్. ఇది చాలు. 4th క్వశ్చన్. 5th క్వశ్చన్. మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ బ్లూబర్డ్ శాటిలైట్ బాగా హైలైట్ అయింది, ఎందుకంటే సక్సెస్ అయింది కదా. C-62 కనుక అయ్యిండుంటే
క్లాష్ వచ్చేది రెండిట్లో ఏది అనేసి, అది డిజాస్టర్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇది స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. బ్లూబర్డ్ శాటిలైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బ్లూబర్డ్. ఓకే, వెయిట్ హెవీయెస్ట్ శాటిలైట్ ఆఫ్ ఇస్రో. చూడండి ఇదొకటి కీవర్డ్ రావడానికి. రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ 25 recently released by released associated with which organization? ఇప్పుడు చదివిందే ఇస్రో. ఓకే రైట్, R&Dకి సంబంధించింది. రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ 25 అడుగుతాడు. రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనేసి. ఇస్రో రిలీజ్ రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ consist of research problem statements aligned with ISRO's current and future requirements. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ ఇస్ అ వైట్ పేపర్ రిలీజ్డ్ బై ఇస్రో. వైట్ పేపర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఇష్యూని 360 degrees లో ఇవ్వడాన్ని వైట్ పేపర్ అంటారు. ఇస్రో రిలీజ్డ్ రెస్పాన్స్ బాస్కెట్ 25. ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ వీ నీడ్ రైట్ నౌ, అండ్ హౌ ద స్పేస్ ఫ్యూచర్ గోయింగ్ టు బీ, future predictions, and for that what are the requirements we are supposed to need. Futuristic, present, problems, solutions, complete details. Okay na? So manpower కావచ్చు, టెక్నాలజీ కావచ్చు, ఫండింగ్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, whatever. ISRO release response basket 25 consists of research problem statements aligned with ISRO's current and future mission requirements. Which space agency operates the Mars Atmosphere and Volatile Evolution MAVEN mission? Which space agency? MAVEN. One liner చెప్తే ఎక్కువ, నాసా. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇది ఇప్పుడుది కాదు, మనకి ఇది 2013 మిషన్. ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లోకి వచ్చింది, టు స్టడీ మార్స్. ఓకేనా, ఎలా అంటే మన చంద్రయాన్ 2 లాగా కాంటాక్ట్ పోయింది మళ్ళీ దొరికింది, ఆ టైప్ అనుకోండి ఇంకా. ఓకే, NASA loses contact with MAVEN spacecraft after a decade in Mars orbit. So MAVEN full form చూసుకోండి, launched by ISRO. అంతే. అదే నాసానే. నేనేమన్నా అలర్ట్ కొనారు లేదని చెక్ చేస్తాను, తెలుసు కదా మీకు. మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారా మీరు? అప్పుడప్పుడు నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటా వెదర్ యు ఆర్ అలర్ట్ ఆర్ నాట్. స్లీపింగ్ టైం అందుకనేసి. ఓకే, NASA loses contact with MAVEN spacecraft, right? విత్ సెలిస్టియల్ బాడీ. మీ లెవెల్కి వెళ్ళాలి కానీ ఆస్ట్రాయిడ్ 3200 పాథాన్. ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ లైస్ బిట్వీన్ విచ్ 2 planets? Mars and Jupiter. Asteroid belt lies between Mars and Jupiter. ఓకేనా, నెక్స్ట్ జెమినైట్ మీటియోర్. మీకు అడగలే, ఇంత డెప్త్కి బోర్డులేడు కానీ. Europe has launched the world's largest planetary defense drill centered Comet 3i Atlas. Okay na? Europe has launched world's largest planetary defense drill centered on tracking the fast approaching object 3i Atlas. It is a planetary defense drill is the largest global simulation ever conducted to test how nations detect, track and respond to near earth threats. Launched by ESA, European Space Agency, and leave it. Which telescope discovered the Alaknanda galaxy? What is the answer? James Webb telescope. Alaknanda పేరు ఎందుకు పెట్టారు? Alaknanda Bhagirathi, Ganga, ABD. Alaknanda Bhagirathi, Devaprayag. ఆ రివర్ పేరే దీనికి పెట్టారు. Researchers at National Center for Radio Astrophysics TIFR Pune has discovered, ఇది ఒకటి బిట్ అవ్వచ్చు మీకు ఇక్కడ, స్టాటిక్ జీకే ఇది. Tata Institute of Fundamental Research have discovered a spiral galaxy and named it as Alaknanda, named after a river of north. Alaknanda Bhagirathi. Alaknanda Bhagirathi ఎక్కడ మీట్ అవుతారా అంటే దేవప్రయాగ్. ఇక్కడ నుంచే మనకి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? గంగా. చెప్పాను కదా నేను క్వశ్చన్ మీకు, లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఇండియా గంగా. Longest river in India that flows entirely in India. Second longest river in peninsular India. Krishna. Second longest river in peninsular India. Krishna. Third longest river Krishna, India lo. Second longest river in peninsular India anante Krishna. చాలా ట్రిక్కీగా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, మీకు చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. ఓకే, బ్యాంకింగ్ అనే కాదు మిగిలిన ఎగ్జామ్స్ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ట్రిక్కీగా అడగచ్చు.
ఈజీ. CRISPR-Cas9. వన్ సెకండ్ చూడండి, అక్కడ బయోలుమినిసెంట్ వేరు, Cas9 అనేది జీన్ ఎడిటింగ్ చేసేది. Cas9 అనేది కాదు. సి I'll tell you ఫస్ట్. DNA డిఆక్సిరైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్. ఓకే, డిఎన్ఏలో వాట్ ఈస్ జీన్ ఎడిటింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఒరిజినల్ డిఎన్ఏ. జీన్ ఎడిటింగ్ మీన్స్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఆర్గానిజం విత్ డిజైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నీకు ఎలా కావాలో అలా నువ్వు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో ఇక్కడ చిప్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాను, రాంగ్ అది, బట్ స్టిల్ అర్థం చేసుకోండి. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ చిప్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అదర్ చిప్. జీన్ ఎడిటింగ్, Cas9 ఈజ్ ద జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్. CRISPR-Cas9 చాలా ఇంపార్టెంట్. అది 4 years బ్యాక్ నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది దానికి. ఓకే, ఆ ఫీల్డ్లో జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ దట్ యూజెస్ CRISPR టెక్నాలజీ. Cas9 అంటే గ్లో అంటే మెరుస్తుంది కాబట్టి, లుమినియస్ అంటే మెరుస్తుంది కాబట్టి, ఓకేనా, CRISPR క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి అని చెప్పి వెళ్ళకండి. డోంట్ అప్లై రీజనింగ్ స్కిల్స్ హియర్. ఓకే, సి జీన్ ఎడిటింగ్ వల్ల యూ కెన్, ఎస్ ఇది కరెక్టే ఆన్ పేపర్, డెప్త్గా పోతే ఇది కూడా కరెక్టే. ఎందుకని జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ తోటి యూ కెన్ డిమినిష్ డిజీజెస్, యూ కెన్ క్యూర్ డిజీజెస్. డిమినిషన్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే సమ్ డిజీజెస్ యూ మే నాట్ క్యూర్, యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్, లైక్ ఆర్థరైటిస్, క్యాన్సర్. ఓకే, క్యాన్సర్స్ యూ కెన్ హీల్, పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేయడం కష్టం. అందుకే మీరు చూడండి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్కి పేర్లు సో అండ్ సో క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంటుంది. ఏ డాక్టర్ కూడా క్యాన్సర్ తగ్గిందని చెప్పడు, క్యూర్ అయింది అని చెప్తాడు. క్యూర్కి పూర్తిగా పోయిందనడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో అది క్యాన్సర్కి సంబంధించింది. ఇన్ డెప్త్ మాట్లాడితే ఇది కరెక్టే. ఓకే, ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ కరెక్టే, బట్ మోస్ట్ అక్యురేట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దానికి. ఓకే, మైక్రోస్కోప్ ఈస్ టోటలీ నాన్ సెన్స్, రాంగ్. రైట్, ఆన్సర్ ఏ, Cas9 protein. So CRISPR protein that lights up while performing gene editing, bioluminescent version of Cas9 that glows inside cells. Okay, clear? Right? So Cas9 కాదు ఇది, while performing gene editing. ఒకసారి చెక్ చేయండి, జీన్ ఎడిటింగే కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫస్ట్దే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 తీసుకోవాలి ఆన్సర్, 2 పాయింట్స్ కరెక్టే, ఎందుకంటే జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ కదా, 2 తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు 3 కూడా తీసుకోవచ్చు. డి ఆల్ ద అబోవ్ పెట్టుకుని చేయండి, దట్ ఈస్ అ బయోలుమినెసెంట్ వర్షన్, బట్ 100% జీన్ ఎడిటింగ్ అది. అప్పుడు బోత్ తీసుకోవచ్చు. ఒక పని చేయండి, ఆల్ ద అబోవ్ పెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కాకపోతే Cas9 కాదు కానీ. ఓకే, మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఏ అండ్ బి తీసుకోండి, సి తీసుకోకండి, ఎందుకంటే Cas9 టెక్నాలజీ కాబట్టి గో ఫర్ ఏ అండ్ బి తీసుకోండి. ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజీ బిట్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ధ్రువ్ 64 మీకు మైక్రో ప్రాసెసర్ అని కూడా అడగచ్చు, శాటిలైట్ అడగచ్చు, మిజైల్ అడగచ్చు, లేదా ఎనీ ఏఐ సెంట్రిక్ అడగచ్చు, హ్యూమనాయిడ్ రోబో అని అడగచ్చు. ధ్రువ్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ స్పేస్ వర్డ్, లైక్ ఎలా అంటే మీకు ధ్రువ తార, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో 58 is the answer. ఒకసారి స్టాటిక్ పాయింట్స్ చూసుకోండి. 1 GHz మైక్రో ప్రాసెసర్, ధ్రువ్ 64. ఓకే, CDAC డెవలప్డ్ బై హోమ్, డెవలప్డ్ బై CDAC, ఇండియాస్ ప్రాసెసర్ పైప్లైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంత డెప్త్ బోర్డు కానీ నార్మల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది, మైక్రో ప్రాసెసర్. ఓకే, 59, వెరీ గుడ్. 59 ఆన్సర్ ఈజ్ సి, గూగుల్. ఓకే, పర్పస్ శాటిలైట్, సోలార్, అంతే, ఏం అవసరం లేదు మీకు. శాటిలైట్, సోలార్. ఓకేనా, ఈ ఒక్క వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సోలార్ పవర్డ్ శాటిలైట్, సన్ క్యాచర్, గూగుల్, సోలార్ పవర్ శాటిలైట్స్. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? సైబర్ అటాక్, టార్గెటింగ్, వాట్సాప్ అకౌంట్స్, స్మార్ట్ ఫోన్ పేరింగ్ డివైజెస్ అవసరం లేదు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ గేమర్స్ అక్కర్లేదు, మెసేజింగ్ యాప్.
Recently, which messaging app was used in Delhi Blast? Switzerland-based app. Names. Delhi Blast లో ఒక స్విట్జర్లాండ్ బేస్ యాప్ యూజ్ చేసే నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ టీ. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అది. ఇండియన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ సర్టిన్ హ్యాస్ ఫ్లాగ్డ్ వల్నరబిలిటీ ఇన్ ద వాట్సాప్ డివైస్ లింకింగ్. ఓకే, సో గో స్పేరింగ్. రైట్, ఇలా ఢిల్లీ, IIT Delhi. Artificially intelligent lab assistant recently in the news has been developed by which following institutions? Naveen, sir. Okay, answer is IIT Delhi. Clear? Next. So ఒకసారి చూడండి, ఇది మనం కవర్ చేసిన దాంట్లో లేదు, just go through this. IIT Delhi develops lab assistant Ayla to conduct real scientific experiment. IIT Delhi. Testing, sorry. IIT Delhi develops AI lab assistant to conduct real scientific experiment. Clear? System works on AI agentic framework. Which institution inaugurated the supercomputer Paramrudra? Yes, Paramrudra. Paramrudra Patna. గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా, Paramrudra. PA. ఓకే, అంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, స్పెషల్గా అయితే అక్కర్లేదు. ఓకే, Patna. రైట్. IIT Patna has inaugurated Bihar's first Paramrudra supercomputer, marking a major milestone in the national supercomputing mission. Okay, measured in petaflops. Michaela Bento was recently seen in news. Why she is in news? Wheelchair personality, disability toti space lo kelina first wheelchair personality. Okay, so associated with which space agency ante space agency. మనకి వీల్ చైర్ మైకేలా పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటారు, కానీ ఏజెన్సీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకేనా? యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. हो गया? चलो अगला वाला. Benethos to make history as the first wheelchair user in space, so aerospace and mechatronics engineer at the ESA. History by becoming the world's first wheelchair, and everything is good. Blue origin. Okay, awesome. Pat Genie, developed by the Ministry of Science and Technology, is primarily associated with which field? థింక్ ఆలోచన చెప్పండి. ఎక్కువ తల బాల్గొకూడదు, సింపుల్గా చెప్తాం. పాథాలజీ ఏంటి? ల్యాబ్ సెంట్రిక్, డయాగ్నోస్టిక్ సెంట్రిక్, పాథోజెనసిస్, మైక్రోబ్స్. మనకి ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఎక్కువ చదువుకుంటే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. సార్ పాత్ అంటే ఇది కూడా కాదు సార్, నడుచుకుంటా పోవచ్చు కదా సార్, నావిగేషన్ కూడా అవ్వచ్చు కదా సార్. ఓకే, పాత్ రైట్. బట్ పాథోజెనీ అనే డ్రగ్ డిస్కవరీ అండ్ కంప్యూటేషనల్ బయాలజీ. రైట్. The Ministry of Science and Technology has developed PathGenie, a new open source computational software that significantly accelerates drug discovery. Open source framework. Okay, just చూసుకోండి. Expected question could be venue or could be something. ఏదైనా అడగచ్చు. మీకు స్టేట్మెంట్ రావులే, చెప్పినా యూజ్ లేదు. కరెక్టా ఇన్కరెక్టా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, కరెక్ట్ అనే ఉంది కాబట్టి ఏదో ఆన్సర్. ఇదే పెట్టేసాను. అదే ఆన్సర్ చెప్పండి. డౌన్ లిస్టెడ్ అంటే దాన్ని ఆ ప్లేస్ నుంచి తీసేయడం అవుతుంది, అంటే మీన్ క్యాడర్ తగ్గించడం అవుతుంది.
అప్పుడు రెండు కూడా రాంగే అవుతాయి. ఎందుకంటే వాటిని కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెంచారు, దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేశారు. సో అంటే డౌన్ లిస్టెడ్ అంటే కండిషన్స్ టైట్గా చేయడం, బట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి రెండు కూడా. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ నీదర్ వన్ నాట్ టూ. ఓకే, సైట్ సమ్మిట్ 2020 అబౌట్ సైట్ సమ్మిట్ 2025 COP20 77 species added to site appendices. How many species added? Shark, ray, okay, appendix 1. అంటే ఏం లేదబ్బా, ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను దీని గురించి కొంచెం స్టోరీ చెప్పాలి. మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో Schedule 1 to Schedule 5 వరకు మనకి కొన్ని స్పీసీస్ని పెడతారు. Schedule 1 ఆర్ హైలీ ప్రొటెక్టెడ్. యూ కెన్ నాట్ హంట్, యూ కెన్ నాట్ పోచ్, చేస్తే క్రిమినల్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు మంకీస్ని, స్నేక్స్ని చంపడం వేరు, ఒక టైగర్ని చంపడం వేరు. యాక్షన్స్ విల్ బి వెరీ సివియర్. ఒక పీకాక్ Schedule 1, 2 ఇలాంటి వాటిలో లిస్టెడ్ చేసిన వాటిలో వాటిని ఏమైనా హార్మ్ చేస్తే పనిష్మెంట్ విల్ బి వెరీ సివియర్. సిమిలర్లీ సైట్స్ కూడా కేటగరైజ్గా తీసుకొచ్చింది, అపెండిక్స్ 1, 2 ఇలా తీసుకొచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాం అనమాట. ఓకేనా, అపెండిక్స్ 1లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. ఆఫ్రికన్ రెప్టైల్స్, ఓకే, అపెండిక్స్ 1. సైగా యాంటిలోప్, కజకస్తాన్, ఓకే, జస్ట్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రిమెంబర్, మీకు అస్సలు ఇంత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ పడవు. మ్యాక్సిమం అడిగితే స్టాటిక్ జీకే వాటి టచ్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీసీస్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ ఏ కంట్రీ, అదే చాలా ఎక్కువ మీకు అసలు. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్ Kenya. A deep divide has emerged among member countries. UNEP strategy here గుర్తుపెట్టుకోండి, UNEA 7 Kenya. What is the answer? COP 17. Only 2. Yes. Why not A? Why not 1? Yes. So here Armenia has launched official logo. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాడు మరి? బ్రెజిల్ ఇచ్చాడు. సో 1 ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ COP 30 బేలం బ్రెజిల్. అండ్ ఇంకోటి మర్చిపోయాను, COP 30 క్వశ్చన్స్లో కంట్రీ ఇవ్వకుండా పేరు ఇస్తాడు, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ COP 30 అండ్ సంథింగ్ రీసెంట్లీ విత్ COP అని అడగచ్చు, ఆర్ UNFCC అని అడగచ్చు. ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ పడతాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, అంతే తప్ప స్ట్రైట్ ఇవ్వ COP 30 ఎక్కడ జరిగిందని అడగడు, అలా అడగడు క్వశ్చన్స్. అడిగితే యువర్ లక్కీ. ఓకే, రామ్గఢ్ విష్ధారి టైగర్ రిజర్వ్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ? బూందీ. అంత మరి డెప్త్ బోల్డే మన వాళ్ళు తయారు చేశారు కానీ రాజస్థాన్ ఇస్ గుడ్ ఆన్సర్, బట్ బూందీ. కోటా IIT ఫ్యాక్టరీ, పూర్ ప్యాలెస్. బూందీ ఆర్ట్కి చాలా ఫేమస్, రాజస్థాన్ కల్చర్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. జైపూర్ పింక్ సిటీ, జైపూర్ ఈజ్ పింక్ సిటీ. ఓకే, రీసెంట్గా టైగర్ని ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేశారు, సో చూసుకోండి. బి ఈజ్ ది ఆన్సర్, రాజస్థాన్. వన్ అసలు ఇంపాసిబుల్. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టైగర్ పాపులేషన్ లేదు మన దగ్గర. ఒక టైగర్ వచ్చేసరికి ఇన్స్టా రీల్ చేస్తున్నారు. సో లార్జెస్ట్ లేదు. 2 కరెక్ట్. ఏటూరు నగరం న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది రీసెంట్గా అంటే సఫారీ వల్ల న్యూస్లో ఉంది. తెలంగాణ's Mulugu forest officials will launch safari services for the first time in Eturu Nagaram Wildlife Sanctuary. Okay, host Asia's largest tribal festival Medaram Jatara. తాడ్వాయి. మేడారం జాతర ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో. పోచంపల్లి ఇక్కత్ అడిగాడు. 2 క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి మనకి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో, బ్యాంక్లోనే వచ్చాయి 2 కూడా. మేడారం జాతర ఏ ఫెస్టివల్ ఏ స్టేట్లో చేస్తారని అడిగారు మనకి. చప్రాలా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఎక్కడ? మహారాష్ట్ర. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? లొకేషన్ ట్రాన్స్లొకేషన్స్ అవుతున్నాయి, టైగర్స్ తిరుగుతూ వచ్చాయి. ఎనీవేస్ మహారాష్ట్ర. ఓకే, సో చప్రాలా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. ఆన్సర్
నాకు అవన్నీ కాదు కానీ స్టేట్ పేరు చెప్పండి చాలు. మధ్యప్రదేశ్. టేబుల్ టాప్ రెడ్ రోడ్ మార్కింగ్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్ ప్రైమర్లీ టు వైల్డ్ లైఫ్ క్రాసింగ్. సి ఈజ్ ద ఆన్సర్, నో డౌట్, వైల్డ్ లైఫ్ కే అది. ఓకే, బట్ స్టేట్ వచ్చేసరికి మధ్యప్రదేశ్. NHA introduced India's first wildlife safe road on NH45 in Madhya Pradesh. Banerghatta. Okay na? Right. Static. India's first butterfly enclosure. Banerghatta. Okay. Right. 73. కొచ్చి కాదు నాన్న, అండమాన్. మీకు నేను వరల్డ్లో కోరల్ క్రయో అయితే ఫిలిప్పీన్స్. నిన్న డిస్కషన్ గుర్తుందా? కోరల్ క్రయో బ్యాంక్ ఫిలిప్పీన్స్. యా, అండమాన్ మీకు ఏం చెప్పాను నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు? ఆప్షన్స్లో మీకు అండమాన్ లక్షద్వీప్ ఇస్తారు. మనందరికీ చదువుకుంది లక్షద్వీప్ కోరల్ ఐలాండ్స్ అని, బట్ ఆన్సర్ అండమాన్ పెట్టండి అని చెప్పాను. ఓకేనా? నేషనల్ కోరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బీయింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ నేచర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అండమాన్. ఓకే, మైన్యూట్గా కూడా ఫోకస్ చేసుకోండి. చిడియాప్తుపు. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్? శ్రీ విజయపురం. ఇండియా టు అదే పోర్ట్ బ్లేర్. ఇప్పుడు శ్రీ విజయపురం అని చెప్పండి. అఫీషియల్ గెజిట్ వచ్చేసింది కదా. ఫార్మర్లీ పోర్ట్ బ్లేర్ అండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ట్విట్టర్, ఎక్స్ అని ఎక్కువ అంటున్నాం మనం, నాట్ దట్ ఎక్స్ ట్విట్టర్ ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు ఎక్స్ అని పిలుస్తున్నాం. అట్లా ఇండియా టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫస్ట్ నేషనల్ కోరల్ రీఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండమాన్. బడ్జెట్ చూసుకోండి 120 crore. మీకు లాస్ట్ 3 months లో డేటాబేస్ క్వశ్చన్స్ గుంజొచ్చు, ఛాన్స్ ఉంది మీకు. ఓకే, ఎస్. బాకు, బాలి అవన్నీ ఇండోనేషియా. సుమత్రా. అజర్బైజాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? బాకువే. ఓకే, బాలి ఐలాండ్స్ అన్ని కూడా ఇటే వస్తాయి. క్లియర్? సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇండోనేషియా. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా? జకర్తా. నుసాంతరా కూడా వస్తుంది మనకి. సైక్లోన్ బాకుంగ్ ఆరిజినేట్ ఓవర్ ద సౌత్ వెస్ట్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. ఎటుపోతే ఎందుకు కానీ ఇండోనేషియా పెట్టుకోండి చాలు. Sudden stratospheric warming refers to sudden increase in stratosphere temperature. మీకు అడగడలే కానీ స్ట్రాటోస్ఫియర్ మీద క్వశ్చన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఓజోన్ లేయర్ లైస్ ఇన్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ చెప్పండి. ఆగండి, చెప్తా ఆగండి. ఇగో ఇది అర్థబ్బా. క్లాస్ అయిపోయింది, బయటికి వెళ్ళారు, పైకి చూశారు, కిందకి చూస్తే క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్. మీరు నించిన ప్లేస్ నుంచి ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్. బయటికి వెళ్ళి తల పైకి ఎత్తారు అనుకోండి, కనిపించదు అనుకోండి, బట్ ఉంది. ఇమాజినరీ వేరు, రియల్ వేరు. ఇమాజినరీ లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్. ఆక్సిజన్ 20.95 పిలుస్తున్నాం కదా, ఏది కొంచెం గ్లాస్తో తీసుకురండి. కెన్ యూ సే ఇట్ ఇమాజినరీ? బట్ మైక్రోస్కోప్ అంటే కనిపించదు, బట్ వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఇస్ నాట్ ఇమాజినరీ. లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఆక్సిజన్ కనిపించదు, సిమిలర్ గా కనిపించదు, బట్ పైకి తలబెట్టి చూస్తే ఫస్ట్, దెన్ 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 అయనోస్ఫియరా, థర్మోస్ఫియరా? బోత్ ఆర్ సేమ్. స్టాటిక్ జీకే, జాగ్రఫీ. ట్రోపో, స్ట్రాటో, మీసో. మీసో అంటే మిడిల్ కాబట్టి, మీసో మిడిల్, మిసోస్ఫియర్ మిడిల్ లేయర్. ఐనో రేడియో అయనైజేషన్, అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి థర్మోస్ఫియర్. శాటిలైట్స్ ఎగ్జోస్ఫియర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ గా తీసుకోండి. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ పూర్తిగా బయట ఉండేది. ఓకే, అవసరం లేదులే. కాక్రోచ్ మన దగ్గర డిస్కవర్ చేసింది కాదు కాబట్టి అవసరం లేదండి, వదిలేసాను. ఓకే, పెరు, ఈక్వెడార్, పనామా.
పెరు, లిమా, ఈక్వెడార్ న్యూస్లో అయితే రాలేదు. పనామా కెనాల్ వచ్చింది, అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, అఫర్ రీజన్ ఈస్ టెక్టానికలీ సిగ్నిఫికెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ at a tri-junction of Gulf of Aden, Red Sea, East African Rift. ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఆఫ్రికా ఈస్టర్న్ పార్ట్ జరిగిపోతుంది, ఇండియా వైపు వచ్చేస్తుందో అని నడుస్తున్నారు కదా ఇప్పటి నుంచే. అదే ఓకే, అఫర్ రీజియన్, డి ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓషన్ బేసిన్, అఫర్ రీజియన్, రైట్. అఫర్ డిప్రెషన్, రైట్. నైల్ రివర్, combination of two rivers, White Nile, Blue Nile. White Nile, Blue Nile ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి? Khartoum. Khartoum is the capital of Sudan. Egypt, Cairo. See, Nile, gift of Nile, Egypt, అది ఓకే. బట్ వైట్ నైల్, బ్లూ నైల్ కలిసేది కార్దోమ్ దగ్గర, సుడాన్ క్యాపిటల్ అది. బ్లాక్ మ్యాన్ డిజీజ్ ప్రైమర్లీ ఎఫెక్ట్స్ కోరల్స్ అనుకుంటా, ఎందుకంటే కోరల్ బ్లీచింగ్ న్యూస్లో ఉంది. కోరల్ బ్లీచింగ్ లాంటి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పొల్యూషన్ వల్ల వాటి న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత వాటి వల్ల మనకి ఇంపాక్ట్ గట్టిగా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద చదివాం. కోరల్ రీఫ్స్, బ్యాక్టీరియల్ నెక్రోటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ ఇన్వేడ్స్ లివింగ్ కోరల్స్. బ్లాక్ మ్యాన్ దట్ క్రాసెస్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ కోరల్ యూజువల్లీ కిల్లింగ్ ద కాలనీ. సో కోరల్ మీద మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, 3 క్వశ్చన్స్. క్రయోబ్యాంక్, ఫిలిప్పీన్స్, దెన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇన్ అండమాన్, దెన్ ఇదొక క్వశ్చన్, బ్లాక్ బ్యాండ్ డిసీజ్. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కోరల్ రీఫ్, ఆస్ట్రేలియా. గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఐలాండ్స్ ఆర్ కోరల్ ఐలాండ్స్? లక్షద్వీప్. కోరల్స్ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండవు, పోల్స్ దగ్గర ఉండవు, వాటికి మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ టెంపరేచర్ కావాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ట్రాపికల్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. అనాటో, ఫుడ్ కలరింగ్ కాదు, స్పైస్ అది, బట్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి వాడతారు. బి ఈజ్ ది ఆన్సర్. న్యాచురల్ ఫుడ్ కలరింగ్ అండ్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ ది సీడ్స్ ఆఫ్ అక్వాటిన్ ట్రీ నేటివ్ టు ట్రాపికల్ రీజన్స్. ఓకే, ముకుంద్రా, రాజస్థాన్. ముకుంద్రా టైగర్ రిజర్వ్, రాజస్థాన్. క్వశ్చన్ మీకు ఫ్రేమింగ్ చెప్పాను కదా. రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంటరీ ద టైగర్ రిజర్వ్ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ రాజస్థాన్? ఎన్చాంటింగ్ ముకుంద్రా అని అడగాడు, స్టేట్ అడగకపోవచ్చు, డాక్యుమెంటరీ అడుగుతాడు, నేమ్ అడగచ్చు. ముకుంద్రా. ఓకే, రతన్ మహల్ గుజరాత్. రతన్ మహల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, గుజరాత్. కవాచి వాల్కెనో రీసెంట్ గా ఎరప్ట్ అయింది. పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్. ఓకేనా. సోల్మన్ ఐలాండ్స్, పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ నోన్ ఫర్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కెనోస్. 2 times IBPS బ్యాక్ టు బ్యాక్ వరుసగా అడిగింది క్వశ్చన్స్. 24 ప్రిలిమ్స్ లో మెయిన్స్ లో అడిగాడు IBPS PO. సేమ్ మళ్ళీ మొన్న అడిగాడు మనకి క్లర్క్ లోనే, దేంట్లో వచ్చింది. పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ దేంట్లో చూసాం మనం? SBI కా దీనికా? పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ పడింది క్వశ్చన్. పెసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ అర్త్ క్వేక్స్ అండ్ వాల్కెనోస్. ఓకేనా. మీ లెవెల్కి ఇంత క్వశ్చన్ డెప్త్ అడగడు కానీ ఫిక్స్డ్ సెస్ అయితే తప్పు. 2 and 3 ఈజ్ ఆన్సర్. మీ లెవెల్కి అడగడలే కానీ. ఓకే, మనం ఇక్కడ మనకు పనికొచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎదుర్కొందాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్యాక్స్, సెస్, సర్చార్జ్. Tax charged on the commodities by the government. Tax charged on goods and services by the government. Tax is on goods, సర్వీసెస్ మీ మీద కూడా ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు కదా బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టాక, సర్వీసెస్. సెస్ కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. ట్యాక్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, సెస్ ఓన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. మనకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. ట్యాక్స్ దేనికైనా వాడచ్చు. సర్చార్జ్, ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్.
అడిషనల్ ఛార్జ్. ఓకేనా? సెస్ కి ట్యాక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సెస్ అని వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ పర్టికులర్ దాని మీద వాడాలి. ఏ పర్పస్ చెప్పారో ఆ పర్పస్కే వాడాలి. యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్, టొబాకో సెస్. టొబాకో సెస్ అంటే ఏంటంటే టొబాకో కన్సంప్షన్ వల్ల సెస్ వేసినప్పుడు టొబాకో రిలేటెడ్ హెల్త్ దాని మీద ఖర్చు పెట్టాలి. క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, ఓరల్ క్యాన్సర్స్, రైట్? అలా అనుకోండి, అలాంటిది లేదు కానీ జస్ట్ అనుకోండి. లోక్సభ passes healthy security national security bill availing center to relieve special cess on pan masala units. Revenue will fund to national security and public health. చెప్పాను కదా, పాన్ మసాలా, తంబాకు, కైని ఇలాంటి వాటి మీద సెస్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు నేషనల్ సెక్యూరిటీకి యూజ్ చేస్తారు, అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ కంటే హాస్పిటల్స్ కి సంబంధించిన దానికి యూజ్ చేస్తారు. క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ ఇలాంటి వాటికి. ఇంట్రడ్యూస్డ్ charge to anyone owning controlling machines or doing a manual production. Machine based cess rises with machine capacity fixed 11 lakh manual units. For machine based 101 lakh. అంటే మాన్యువల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి చేత్తో చేసేవి లైక్ బీడీస్. ఇప్పటికీ కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో బీడీస్ లాంటివి చేస్తారు. ఓకే, రైట్? అలాగే మనకి సిగరెట్స్. ఇది కనుక పడితే మీకు గ్యారంటీ బిట్ మార్క్ పడాలి. రామ్జీ బిల్ మీద క్వశ్చన్ పడింది అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, ఎస్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ రామ్జీ బిల్. ఓకే, కీ ఫీచర్స్ స్టేట్కి అయితే 60. రెడ్ ఫోర్ట్, న్యూఢిల్లీ. 16th ఎలిమెంట్ థీమ్ రీస్టోరింగ్ బ్యాలెన్స్, సైన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ హెల్త్ వెల్బీయింగ్. మీ కీబోర్డ్ చెప్పాను కదా, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్. ఎక్కడ జరిగింది ఈవెంట్? ఓకే, మా భారతం అంటే యునెస్కో రెడ్ ఫోర్ట్ అమ్మా. యునెస్కో రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర జరిగింది. మీకు చెప్పే కదా హింట్ నేను లాస్ట్ టైం. యునెస్కో ఈవెంట్ కొన్ని రోజుల ముందే బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది అక్కడ, రైట్? యునెస్కో ఈవెంట్ రెడ్ ఫోర్ట్ లో జరిగింది. సింపుల్, యునెస్కోకి యునెస్కో సైట్ రెడ్ ఫోర్ట్ బై ఆడ యునెస్కో మీటింగ్ జరిగింది అంతే. ఓకే, చలో. నుమాలీఘాట్ రిఫైనరీ NOPSU 27th అస్సాం. సేవా తీర్థ్, నాట్ మార్గ్, తీర్థ్. ఓకే, సేవా తీర్థ్. ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్, ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్. వన్స్ అగైన్ ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్ మనకి 2 ఉన్నాయి. అక్కడ లక్కీగా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సరిపోయింది. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించినది ఒకటి ఉంది, మ్యారిటైమ్ నెట్వర్క్ సంబంధించింది. ఆన్సర్ కల్చర్ వస్తుంది. హూ ఇస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్? గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్. నేషనల్ వర్క్షాప్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్, ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, ప్రాజెక్ట్ మౌసమ్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ లెడ్ డిప్లొమసీ, మ్యారిటైమ్ హెరిటేజ్, అందుకే మౌసమ్ పెట్టారు. ఇది కూడా ఉంది, IMDది కూడా ఉంది. MSME టీంలో టీమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ట్రేడ్ ఎనేబుల్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ టీమ్ ఇనిషియేటివ్ టు బూస్ట్ MSME e-commerce participation. Team Trade Enablement and Marketing Initiative, government program to help MSME participation. Team MSME. Sarbananda Sonowal. Ports, shipping and India's first all India electric green tuck steel cutting ceremony. Okay, Sarbananda Sonowal. Designed by Deen Dayal Port. Shyam Prasad Mukherjee Port ekkada? Kolkata. శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. ఇక్కడ పోర్ట్లకి ఓకే కన్ఫ్యూజ్ కాదు, వినండి, మిస్టేక్స్ అవుతాయి. సునో పైలే పోర్ట్స్ కి రీనేమ్ చేశాను నాన్న. దీన్ దయాల్ కాండ్లా. కాండ్లా గుజరాత్ వస్తుంది, ఒడిస్సా ఎందుకు వస్తుంది? సున్ సునా అధిక కండాలా తో కాండ్లా. ఓకే, ముఖర్జీ చటర్జీ బెంగాల్. శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఊరేది? వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకే, ప్రణబ్దా, రైట్? సో శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్, రైట్? కోల్కతా పోర్ట్. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఇక్కడైనా పర్లేదు, ఎగ్జామ్లో దొరకండి.
ఓకే, చెల్లించక తప్పదు భారీ మూల్యం. వాట్ డస్ సంపన్ స్టాండ్ ఫర్? 92 సిస్టమ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్. ఈ భవిష్య అడిగేది గుర్తుంది కదా, ఆ కాంటెక్స్ట్ తో ఇలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఐబిపిఎస్ పిఓ ఈ భవిష్య వాజ్ ఆస్క్ అబౌట్ సంపన్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్. ఓకే, సుజలాం భారత్, భాస్కరాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్, నాట్ ఐఐటి. ఐఐటి అక్కడ పేరే ఇవ్వలేదు, భాస్కరాచార్య నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. 93B సుజలాం భారత్ యాప్, కీ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్ డిజైన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ గవర్నెన్స్. రైట్, అడిషనల్ బిట్స్ లేవు కదా. రైట్, భాస్కర్ ఇన్స్టిట్యూట్. భారతీయ భాషా ఉత్సవ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. భారతీయ భాషా ఉత్సవ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇండియాస్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ అండ్ ఆదివాని. ఆర్ఆర్బిపిఓ బిట్, ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ యాప్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంది. इटली, पास्ता पिज्जा पूरा आ गया इसी में, इटली. राइट, so Italy has now officially become first country whose international cuisine has been recognized. UNESCO headquarters, Tangail Sari. ట్వంటీ 2025 తంగేల్ సారీకి ఇండియా జిఐ ట్యాగ్ వచ్చిన వినర్ ఎప్పుడైనా? అది బంగ్లాదేశ్. 1 తప్పు. ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ మీటింగ్ అంటే యునెస్కో మీటింగ్. ఇందాక చెప్పాలా మరి? యునెస్కో మీటింగ్ అని అడగడు, యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అని. అదే యునెస్కో కూడా మనకి ఎక్కడైనా చదవం ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అనేది యునెస్కో కాకుండా ఎక్కడ చదవలేదు. యాజ్ పర్ అవర్ నాలెడ్జ్ డిసెంబర్లో జరిగిన ఈవెంట్ మనకి ఢిల్లీ. 2 తప్పు. తంగేల్ సరీ జిఐ ట్యాగ్ హస్ గివెన్ టు బంగ్లాదేశ్, మనది కాదు అది. ఓకే, అప్పుడు 3 ఒకటే ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, ఓకేనా? రైట్, రెండిటికి చూసుకోండి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ ఇయర్, ఈ ఇయర్ మనకు వచ్చింది కాదు. రైట్, శారీ ఒరిజిన్ బంగ్లాదేశ్. అక్కడ కల్చర్ సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి 2 చోట్లకి ఇచ్చారు. లైక్ జూట్ ఉంది, జూట్ కనుక తీసుకుంటే లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ 85% మన ఇద్దరమే, ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. బొరిండో ఫ్లూట్, అది ఫ్లూట్. పాకిస్తాన్స్ బొరిండో యాడెడ్ టు యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. అవసరం లేదు మనకు, మన ఏ గుర్తుండో పాకిస్తాన్కి ఎందుకు కానీ. రిగార్డింగ్ కావిండపడి నాటు సక్కరాయి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్? జాగరీస్ మెకానికల్ కెమికల్స్. యాక్చువల్గా తమిళనాడు గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది, కానీ సి ఆన్సర్ యాక్చువల్గా దీనికి. మీకు ఇంత డెప్త్గా పోడలే. ఇరిగేషన్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు అడగరు. ఓకే, సో యూ కెన్ స్కిప్. డిస్ట్రిక్ట్ రాంగ్ ఇచ్చాడులే కానీ. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఈరోడ్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, నాట్ కరూర్ డిస్ట్రిక్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ రాంగ్ ఉంది, బట్ సి అన్ని వదిలే కానీ నాటు సక్కరాయ్ తమిళనాడు ఈజ్ ది ఆన్సర్. దీనికి ఆన్సర్ మాత్రం శ్రీ అవుతుంది. ఓకే, భవానీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే, భవానీ అనేది మనకి కావేరీకి ట్రిబ్యూటరీ. అది కాబిని, భవానీ, అమరావతి, ఆల్ అర్కావతి, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ కావేరీ రివర్. ఓకే, అట్లా వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది, బట్ సి ఈజ్ ది ఆన్సర్. తమిళనాడు గెయిన్స్ 5 new GI tag. ఓకే, సో నాటు సక్కరై ఈరోడ్ made by natural crushing cane, slowly evaporating, derived from the sugar cane. ఓకే, ఈరోడ్ డిస్ట్రిక్ట్ తమిళనాడు. సిమ్ బైండింగ్, ఎందుకంటే రీసెంట్ గా సైబర్ ఫ్రాడ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సిమ్ బైండింగ్ ని మ్యాండేటరీ చేసింది. ఒకప్పుడు మనకి సిడిఎంఏ ఫోన్స్ వచ్చేవి, ఇన్బిల్ట్ సిమ్ కార్డ్ తోటి. మీరు వేరే వాటి సిమ్స్ మార్చకూడదు. ఏం చేస్తారంటే సిమ్లు మార్చేస్తున్నారు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండడం వల్ల. సో కాబట్టి ఇన్బిల్ట్ తోటి సిమ్ బైండింగ్ అనే ఫీచర్ ని తీసుకొస్తున్నారు. ఓకేనా, సెక్యూరిటీ ఫీచర్ దట్ లాక్స్ ఎ సిమ్ కార్డ్ టు స్పెసిఫిక్ డివైస్.
ఓకే, బయట నుంచి కూడా ఇండియా సిమ్ తీసుకుని అలా తీస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మీకు చూడండి, ఇంకా ఈజీగా చెప్తా. మీ మొబైల్లో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, 123 నెంబర్, సే వాట్ ఎవర్. మీకు ల్యాప్టాప్లో వాట్సాప్ వెబ్ ఆన్ చేస్తారు, వేరే నెంబర్ తీసుకుని వాట్సాప్ వెబ్ తీసుకుంటారు, సిమ్ యాక్టివేట్లో ఉండదు, అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి మీరు డిజిటల్ అరెస్ట్ కానీ ఇవి కానీ చేస్తారు. మీ మొబైల్ వేరే ఉంటుంది, బట్ వాట్సాప్లో ల్యాప్టాప్లో సిమ్ లేకుండా వాట్సాప్ ఆడొచ్చు. దీనివల్ల ఫారినర్స్ అదే వేరే కంట్రీస్లో నుంచి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇండియా మ్యాండేటెడ్ సిమ్ బైండింగ్. అర్థమైంది కదా, ఈ టైప్ అన్నమాట. సాగర ప్రాన్ రీసెంట్గా ఈయన స్టాచ్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. పూర్తి అవ్వాలి క్వశ్చన్. ఇంకా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ అమిత్ షా ఇనాగ్రేట్ చేశారు. విడి సావర్కర్. ఓకేనా, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఈయన మన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఓకే రైట్, విడి సావర్కర్. నౌ he coined the word Hindutva. V.D. Savarkar garu, he coined the word Hindutva. He hailed from Maharashtra. Right here? So that's all with the today's class. Can stop. Repu Jan revision chesi repartho close chesedamu. And Friday, Saturday you can dedicate for revision. Right?